Hello guys, 자, 이번 welcome 이야기는 back with 시청자 another video. 바롤로님께서 And today I'm gonna show 찾아와주셨습니다. 오늘 해주실 how 이야기 굉장히 to make 섬뜩할 것 audio 같습니다. 바로 만나보도록 spectrums 할게요. in 여보세요? the 바롤로님, CapCut. 아, 네, 안녕하세요. 왜 이렇게 오랜만에 as you 뵙는 can 것 see 같은 그런 on the 느낌이 드네요. screen, this is 오랜만에 also an audio 잘 spectrum. 지내셨나요? 네, 네, as you 잘 can 지냈습니다. see, 네, 아이고 And 그래도 오늘 I'll 이렇게 show 시간 in 내주셔서 tutorial 다시 how 한번 to 너무너무 do this. 감사드립니다. 감사합니다. And no, I 자, am 일단은 not 바롤로님 joking. 저번에 See, 정말 또 it is 굉장히 기묘한 synced 이야기까지 with 들고 what I am saying. 오셨었는데 It's not like just a 오늘은 좀 sticker. 다른 사람이 It's 무서울 a 것 같아 real 보니까 audio 아, 네, spectrum. 그렇죠. So today I'm gonna 어떤 show you 이야기일지는 how to do 들어봐야 it. 알겠다라는 So let's 생각밖에 start. 안 들더라고요 저는. So first, 네, 알겠습니다. go on 그러면 your 바로 phone, 출발을 해보도록 go to 하겠습니다. Play 렛츠고! Store 길이십니다. and 바롤로예요. search for Audio Spectrum Video Maker and download this application. Make 이 video from 이야기는 pic with 저희 song 아버지 가게에서 by 제가 Desa 있었던 Mobile. 이야기거든요. Download this 요게 가게 application. 위치라든지 이런 And 게 if you 일반적이지 don't have 않아서 제가 CapCut, 초반에 조금 obviously 이렇게 you 사전 need it. 설명처럼 빌드업이 좀 So just 필요해요. go to 그래서 뭐 CapCut 다른 사람 and 사는 얘기 download the 듣는다고 CapCut. 생각하고 한번 It's 들어봐 not 주세요. available 처음에. in my 지금은 뭐 아버지 region. 은퇴하고 쉬고 계시지만 then- 당시 가게가 부산역에서 예전에 딱 내리면 Then 보이는 what you have to do 지금 is then 차이나타운이라고 open 아시는 CapCut 분들 아실 and 텐데 make a 거기가 한 new 90년대 말 2000년대 초중반 이럴 때는 텍사스 거리였어요 Once 원래. you have 그래서 made 이 the 이야기가 있는 project, 시점은 지금이랑 그 동네가 just 분위기가 좀 많이 go 달라요. to 지금은 가보면은 the, 그냥 백인이 just 많이 go to 돌아다니는 Vivo 차이나타운 Video 느낌인데 예. 그 동네가 그때 select 당시에는 Vivo 슬라브족 application, 러시아 그러니까 백인 and then 러시아계 go to 네. audio 그리고 spectrum. 러시아계 교포 크게 보면 뭐 And 범 then 러시아계가 choose your 절반이고 file. 중국이랑 다른 For 동남아시아 now, 쪽 I'm 분들이 gonna 일하러 just 오신 분들 select 이렇게 what was 절반이 in the 유동인구로 starting of 이루어져 the 있고 video. 그 교포 2세들 이런 분들이 장사도 하시고 한국인들은 저희 아버지처럼 장사하시는 just 분들이 많으셨어요. 근데 그 As you 텍사스 can 거리라는 게 부산항이 it's 지금보다 not 엄청 like 활발했어요. video. 그때만 해도 And 인천이 today I'm gonna 제2의 show that 항구고 style. 부산이 제1의 항구를 감히 빼앗길 수 있겠는가 인천이 뺏을 수 있을까 뭐 이런 얘기를 할 때였거든요. 어허, 예. 그래서 거기는 뭐 러시아 Then 선원들이 select the 간만에 style. 땅 밟는 곳이고 부산항이 Go to 미군이 adjust. 잠시 정박할 때도 Select 찾는 on 곳이고 position. 그리고 그때 당시에는 은행 and then 어플 같은 게 adjust the 없었어요. position of it. 그래서 국가에서 I'm gonna 허락한 adjust 개인 영업 it 환전소 like 이런 게 막 this. 있었고 그리고 거기가 And then select your 한국산 background and 가죽이랑 not 메이드 인 just what 코리아 you select the 장난감이랑 background. 주전부리 같은 걸 Then 팔고 I'm 러시아식 making the 빵과 default 식재료 one. 같은 걸 팔았어요. Click 선원들이 on 다 파는 거. check mark. 저희 아버지가 당시에 무역회사를 And then 다니시다가 그만두시고 export video. 장사를 하신 And then 거라서 keep your 무역회사 volume 사람들 up. 배 태우면서 알게 된 Because 외국인들이 it 원하는 will 물품 do 같은 걸 the 아시니까 it will use 그걸 your 기반으로 해서 volume 거기서 to do it. 그만두시고 한국산 So wait 장난감이랑 until it's 가죽 잠바 배에서 인기 막 터지는 한국산 전기장판 그런 게 필수품이라고 하더라고요 선원들한테는 그런 걸 포함해서 자파를 파신 거죠. 그래서 메이드 인 코리아 안 적혀 있었으면 그때 당시 안 사갔어요. And now OEM it's 이런 개념이 almost 없었고 done and 예를 들어서 그때 당시에는 completed. 주식회사 You have 손오공에서 seen 만든 the 이런 time-lapse 장난감이라도 and now 밑에 막 뒤져가지고 just 메이드 인 차이나 go 써있으면 안 back, 사갔어요 close 선원들이. view 그래서 video, 간만에 딱 배에서 내려가지고 and then 월급을 go 미국 to 달러로 your 받으니까 project in 러시아 CapCut. 선원들과 타국 Once- 선원들 뭐 이런 once 분들이 you have 자기 entered 고향 your 자녀들 project, 조카들 뭐 부모님 then 사주려고 한국산 just 물품을 엄청 많이 찾았었어요. what 그 they 당시. have to do 한국 at 제조업이 the clip. 유명하시니까. 근데 최근에 부산 놀러 가신 분들 중에서 여기 텍사스 거리를 보면은 현재는 지금 차이나타운이 있죠. 아버지분들은 한국인들도 많은데 하실 것 같아요. 근데 거기가 시청인가 부청인가 거기서 너무 분위기가 어렵다고. And then 장사를 once 몇 달 it's 맞고 imported, 대대적으로 한번 거리를 수리를 you have to just 해줬어요. delete the 간판 old 디자인 clip. 통일시키고 And 차이나타운 what 딱 걸어놓고 should 텍사스 you 거리는 do 좀 is 없어진 click 거죠. on the 뭐 crop 분위기도 되게 option. 밝아지고 20대, I know 30대 뭐 you're 이런 gonna 한국인들 say 막 it 젊은 has 분들도 the, 계시고 what 제가 we 어렸을 call 때만 해도 watermark. 지금도 아마 거기 그럴 거예요. 밤 9시 거야 아직도 한 가지 일화를 말씀드리면 저희 아버지 가게 앞에 밤 9시쯤 할머니들이 뭐라고 하셨어요. 제가 가게에서 일을 많이 Hello guys, 했으니까 welcome 인사를 back 하면 with 이 another 땡땡 가게 video. 아들내명이 And 뭐 잘 today I'm 지내냐 gonna 뭐 show 어디 you 갔다 오냐 뭐 이러던 할머니 how 제가 고등학교 to 때 make 입시 audio 준비해야 되니까 고1 때까지만 spectrums 아버지 가게에 in 있고 the 고2 때부터 CapCut. 야자를 하고 막 이러니까 So, 2년 만에 as you 거기를 can 아버지 see 가게 또 on 일하러 the 간 거죠. screen, 그 this is 할머니들한테 also 인사하고 an 안녕하세요 audio 이러니까 spectrum. 할머니들이 쉬었다가 As you can 그러시는 see. 거예요. 그래서 제가 And 할머니 I'll 저희 show 땡땡가게 in this 아들이에요 tutorial 이러니까 how to 아이고 do 많이 this. 컸다 니 왜 이렇게 안 왔노 너가 And 혼자 no, I am 힘들겠다 not 이러면서 스몰 joking. 토크를 하시는 거예요. See, it 알고 is 보니까 그 할머니들이 synced 이제 with 호주라고 하는 what I am 존재들이 saying. 그때도 It's 아버지가 not like just a 놀래가지고 말하니까 아버지 sticker. 몰랐네 이러시더라고요. It's a 저는 그냥 real 일관성 audio 있게 저녁 때문에 spectrum. 나오는 할매들인 줄 So 알고 그런 줄 today I'm gonna 몰랐거든요. show you how 지금 to do it. 생각해보면 러시아계 So 마피아 let's 손님들이 start. 왔어요.
주기적으로 So 오시는 손님 중에서 first, 물론 그냥 일반적으로 go on 노동하시는 your 분들이 제일 phone, 많았고 한국계 go to 마피아 Play 손님들도 Store, 있었고 진짜 극소수로 and 허리춤에 search 총이 있는 for 분들이 있었어요. Audio 제가 초등학교 Spectrum 어릴 Video 당시에는 Maker. 그냥 백인이나 Download this 혼혈 막 application. 러시아계 이런 가죽 잠바 입은 아저씨들은 Make video 저렇게도 from 하는구나 Picnic 이렇게만 Song 알았어요 저는 그때. by 그러다가 Desamobile. 이 동네가 조금 Download 험한가 this 이런 생각을 했던 application. 게 추적 And if you 60분에 don't have 국내 CapCut, 불법 총기류 obviously 거래 you 장소로 need it. 텍사스 거리가 So 나오고 just go to 저희 아버지 가게 CapCut 앞에서 거래하는 and 모습이 download 모자이크가 the 돼서 CapCut. 나오고 It's 있더라고요. not 제가 그때 available in 고등학교 my 1학년인가 2학년인가 region. 그랬는데 그때 막 저희 아버지한테 So 전화해가지고 then- 아빠 좀 빨리 퇴근해라 왜 그러는데 이렇게 된 거예요. Then 이제 막 what you have 러시아계 to 마피아들이 do 좀 is 있었어요. then 근데 open 블라디보스토크 CapCut 쪽에서 특히 and 뭐 한국계 make a new 마피아들도 있고 project. 하다고 하더라고요. 지금은 막 가면 좀 어색해요. 그 동네가 너무 밝아지고 막 Once you 카페 have 생기고 made the 이래가지고. project, 근데 이야기를 슬슬 just 시작해보면 go 제가 to 어릴 때 손이 되게 야무지고 Yeah, 숫자가 되게 just go 밝았어요. to 지금도 Vivo 금융 쪽 Video 일을 하는데 Cell, 초등학교 4학년 select 때부터 제가 Vivo 본격적으로 Video 거기서 진짜 약간 application, 아버지 가게에서 아빠 and 가게에 then 놀러 go 온 to 애가 아니라 Audio 실제로 Spectrum. 일을 했었어요. 예. 물론 And then 친구들이랑 choose 막 your file. 농구도 하기도 하고 PC방 가기도 For 하고 now, 했지만 I am 일주일에 gonna 적어도 just 3번 select 이상은 what was 가게에서 in the 일을 starting 하고 of the 아버지랑 밤 video. 11시쯤 퇴근하고 막 이랬었어요. 그러니까 그때 당시에 막 물건 같은 걸 떼면 아저씨들이 So 저 혼자 just 있을 때 오시면 운송업자들 중에 좀 질 나쁜 분들이 계세요. 네. 그래서 막 It's 돈을 좀 not 틀리게 back 많이 with 주길 another 바래서 값을 And 치르려고 돈 when 세고 you 있으면 wanna 막 show 뭐라 their 갑자기 화를 내면서 닥달을 하고 이래도 제가 딱 쌩까고 그냥 돈을 정확하게 세서 넘겨주거든요. 예. 손님이 오면 외국인 손님들도 많고 하면 Then 계산기에다가 select 달러면 the 달러, style, 원하면 원화 가치를 go to 찍어서 adjust, 보여주고 물건도 팔 때도 select 있고 on 할인을 해줄 때도 position, 있고 환전도 and then 제가 막 adjust the 몇천만 원을 position. 세더라도 돈이 안 Gonna 틀리고 환전을 adjust 해주고 it 했었거든요. like this. 아버지 가게가 조금 잘 되는 And then 편이라서 select your 러시아 background 통역해주는 and 교포 not 직원도 just wanna 있었고 select the 그 background. 교포 직원이 안 계실 Gonna 때는 make it 제가 the 주로 default 가게를 one. 보고 뭐 이랬었거든요. Click on 순찰 돌던 check mark. 경찰 분들도 밤이 And 되면 then 저보다 큰 청소년들도 export 내쫓았는데 video. 저를 보면 And then 땡땡 가게 keep your 아들이네 이러면 volume 쟤는 up. 종업원이야 웃으면서 그거를 막 Because 조심히 it will 다녀라 이러고 do 머리 the 쓰다듬고 wo- 경찰분도 it will 지나다니고 use your 그랬거든요. volume to do 그래가지고 it. 저희 아버지도 So wait 절대 밖에서 until 술을 it's 드시는 done. 분도 아니고 제가 결혼하기 전까지 하루도 진짜 말 그대로 하루도 안 쉬고 일을 하셨어요. 그런 삶을 살고 있었는데 이제 제가 초등학교 6학년 때인가 그때 저희 아버지랑 나가서 물건 사갖고 And now 오시고 it's 살 거 almost done 아버지 친구분이 and 학꽁치를 completed. 낚아 오셔가지고 You have seen 그걸 the 회를 떠서 time 가게에서 lapse 먹고 and 있었어요. Just 먹고 있는데 go 러시아 손님 back, 한 분이 이렇게 close 들어오시더라고요. view video, 그냥 러시아 사람이에요 딱 봐도. and 아, then 참고로 저는 go 그런데 to 많이 your 오래 일을 project 해봐서 in 저는 CapCut. 백인 중에서 러시아 Once- 사람이랑 once 다른 you have 백인을 went 구분할 in 줄 your 압니다. project, 이야, 그 구분하는 방법이 있겠죠. Just 예. 느낌적으로 그냥 알아요. What you 동양인들이 have to do 일본인이랑 at 한국인을 the 구분할 줄 알듯이. 그래서 어릴 적부터 백인 다 똑같은데 제가 그쪽은 구분을 하거든요. 되게 마르고 한 키가 170 초중반 러시아 사람 치곤 좀 작았어요. 머리가 갈색 각도로 금발이었고 근데 그 인기 품목 중에 큰 고릴라 인형 같은 게 있어요. And 그 then 러시아 once 사람들이 it's 좋아하는 큰 인형 같은 거 imported, 자기 자식들 사줄 거라고. You have 그 to 인형이 just 당시에 delete the 11만 old 원이었어요. clip 한국 돈으로. and 그래서 what 100달러였어요. should 왜냐면 you do 선원들이 is 달러로 click 월급을 on the 받으니까 crop 달러 가지고 option. 오면 100달러로 바꿔 팔았어요. I know 아무튼 you're 비싼 gonna 인형이죠. say it has 그거를 the, 하나 쑥 들길래 제가 what 가격을 we call 알려주려고 했더니 watermark. 계산을 안 하고 해먹고 있는 저랑 저희 아버지랑 아버지께서 러시아 가려고 그러니까 걔가 뒤를 딱 돌아보더니 버스로 하는 거예요. 버스로 제가 지금 손가락으로 딱 하는 거예요. 저희 그냥 황당했어요. Hello guys, welcome 이러고 back 아버지가 with 가서 another 팔을 video. 이렇게 딱 잡았는데 And today I'm gonna show you 미치가 내로 순순히 잡혀요. how 이만해 정말 to 러시아 make 말인데 욕인 audio 걸 알 수 있었어요. spectrums. 욕을 막 in 하길래 the 저거 욕이야 CapCut. 이래가지고 저는 좀 무서웠거든요. So, 근데 as you 너무 can 황당해 see 하면서 on the 아버지가 밖에서 screen, 이목 끌어서 this is 동네 also 다니니까 an 데리고 audio 와서 가게 spectrum. 앉히고 인형 As 뺏고 you 막 can see. 한국말로도 욕을 하고 뭐라 한 And 거예요. I'll 얘가 show 또뭘 in 하나 this 들고 그냥 tutorial 나가려고 how 하고 to 자꾸 do this. 도망칠 의지는 또 안 보여요. 그래가지고 no, 제가 I am 어떤 not 느낌이냐면 joking. 러시아 이 아저씨는 See, 저희를 it 보면서 너네는 is 경찰 synced 불러 이런 with 느낌이에요. what 그래서 I am 이분을 saying. 잡아주고 It's not 제보고 like just 전화를 a 하라고 해서 sticker. 저희 가게에 고용돼 It's 있던 a 통역하시다가 real 러시아 audio 교포 아주머니를 spectrum. 불렀어요. 퇴근을 So 좀 today I'm 하셨지만 gonna 그분 show 진짜 you how to 사셨거든요. do it. 아주머니가 저녁에 So let's 술집을 하나 start. 하셨어요. 그래가지고 오셨는데 So 아니 first, 상황을 좀 go 통역을 on 해달라. your 얘 왜 phone, 이러냐 이러면서 하니까 go to 아주머니께서 Play 듣고 Store, 이렇게 얘기를 해주고 한 거예요. and 왜 search for 너는 가게에 와서 Audio 이런 짓을 Spectrum 하냐. Video Maker. 잡히고 싶어서 안달난 And download 사람처럼. this application. 근데 지금부터 드릴 얘기는 통역 직원분이 video from 야 Picnic 울지 말고 Song 얘기를 해봐. 왜 이렇게 정신이 by 나갔어 이렇게 Desamobile. 하니까 뭐 남자가 Download 경찰 this 불러라 뭐 application. 하냐 뭐 이런 얘기였고 And if you don't 아주머니가 have 왜 CapCut, 그런지 말해라. 안 그러면 obviously you 여기 need it. 돌아다니는 마피아들한테 So 말할 just 거다. go to 그러니까 CapCut 이 아저씨가 막 약간 and 당황하시더라고요. download the 그리고 CapCut. 질서를 It's not 찾겠다. available 아주머니께서 in 그때 my 번역 느낌이 약간 region. 그래서 질서를 찾아야 되니까 So 한국 경찰이 너를 잡아가서 뭘 하겠냐. 근데 제가 이 얘기를 what you 전달드리는 have 게 to 큰 do 맥락을 is then 통역을 open 듣고 이해를 한 CapCut 뒤에 아주머니랑 and 아버지랑도 make a new 얘기하고 project. 저희도 따로 막 얘기하고 그러면서 저희가 기억을 더듬어서 이렇게 Once 이야기가 you 살이 have 붙는 made 거예요. the 큰 project, 맥락은 지어낸 얘기가 just 아닌데 중간중간 go 과정은 to 저희가 이랬어
했을 거다라는 걸 더듬어서 말씀드리는 거예요. 좋습니다. 네. 그 아버지랑도 그때 생각하면서 간만에 통화를 했는데 이분 이름을 똘비라고 할게요. 똘비는 러시아의 블라디보스토크 중에서 마피아가 지배하는 지역에서 태어났어요. 예. 근데 그거는 디폴트 값인 것 같아요. 지금 생각해보면. 그때 당시 8, 90년대 마피아는 집도 뺏고 죽이고 훔치고 난리도 아니었대요. 그때 당시 러시아가. 근데 이제 똘비의 어머니께서는 그 러시아식 빵이 있어요. 되게 딱딱한 통빵 같은 거. 그거랑 소세지 이런 걸 파는 잡화점을 블라디보스토크에 하셨고, 똘비 아버지는 동네에서 작은 소형 트럭 같은 거, 운송업 같은 거 하셨대요. 예. 근데 이 가게 장사도 안 되고 하니까 마피아랑 연주를 되고 싶은 거죠. 왜냐하면 여기 마피아들이 찾아주고 뭐 친하게 지내고 하는 것만큼 확실한 좋은 고객이 없으니까. 그래서 똘비 아버지께서 킹루품 같은 거를 고기류 이런 거를 마피아들이 노는 바 같은 데 갖다 주거나 공짜로 푸수를 선물하거나 이런 식으로 좀 했고, 그 마피아 일원 중에서 보스급은 당연히 아니겠죠. 한국에도 있는 뭐 그런 블라디보스토크 지역이니까. 근데 그런 중간자들이나 하수인 정도들이랑 친하게 되었고 실제로 장사에 좀 도움이 됐대요. 운송업도 몇 개 고정으로 일을 줘서 할 수 있었고. 근데 그런 일을 하다 보면은 좀 대가가 따르는 법이죠. 그래서 마피아 하수인들 몇이랑 중간쯤 돼 보이는 하수인들의 보스 정도 되는 사람들이 하루는 부탁을 들어주겠냐 뭐 이런 식으로 얘기한 거예요. 똘비의 아버지한테. 그래가지고 뭐냐 뭐 말만 해라 뭐 우리가 너의 은혜를 믿고 있는데 이렇게 얘기하니까 큰 포대자루를 들고 왔답니다. 누가 봐도 이건 좀 쉽다 싶은 포대자루. 그래서 이 똘비 어머니가 패닉에 걸린 거죠. 겁에 질려있고 막 똘비도 엄마 일 돕다가 아빠한테 어쩌지 이렇게가 된 거죠. 똘비 아버지가 엄청 고민을 하다가 경찰을 불러서 신고를 했대요. 근데 경찰이 딱 오더니 감자 자루를 보고 무슨 개소리를 하는 거야 막 이러면서 개자식을 뭐 이런 식으로 욕을 막 했대요. 경찰이 열어보지도 않고 그냥 자루를 보고 그러고는 막 누가 맡겼는데요? 네가 증거 있어? 뭐 네 거 아니야? 네가 나쁜 짓 한 거 아니야? 이러고 화를 냈대요. 그래서 아니다 이렇게 하는데 경찰은 막 욕만 하고 가더래요 그냥. 그리고 다음 날에 경찰들이 들이닥쳐서 아버지를 연행해 갔대요. 너네 가게에 남자친구가 있네? 신고받고 왔다 이렇게 해가지고. 그러니까 저희 생각에는 똘비 아버지가 신고를 한 걸 마피아가 알고 뒷돈 주는 경찰한테 역신고를 한 거죠. 그 가게에 남자친구가 있다 이런 식으로. 과정이야 뭐 여러 개가 있었겠지만 똘비 아버지가 깜빵에 잡혀 들어갔대요. 그리고 이제 똘비 어머니랑 단둘이 된 거죠. 마피아들이 배신자 쥐새끼라면서 그 가게를 착취를 했다고 해요. 하수인들이 와가지고 막 물건 그냥 가져가고 엄마 밀치고 욕하고 막 난리였대요. 그래서 이 똘비가 그 중에서 저 는 진짜 엄마를 죽일 것 같다 싶은 마피아 하수인보다 조금 한 단계 높은 그런 사람 하나를 엄마를 진짜 지켜야겠다 싶어가지고 몇 날 며칠 그 사람을 따라다니면서 혼자 일대를 계속 노렸대요. 그 사람이 예를 들어서 술에 취해가지고 노상방뇨를 하고 있든 혼자 무방비 상태가 될 때 기다려서 죽였다고 했어요. 그때 당시에는. 그래가지고 엄마한테 와가지고 엄마 걱정하지 마 내가 그 죽였다라고 하니까 똘비 어머니께서 얼굴이 파래지더니 우리 떠나야 된다 이렇게 된 거죠. 그래서 가게를 다음날부터 수소문을 해서 진짜 말도 안 되는 가격에 넘기고 그 돈을 전부 다 써서 최대한 빠른 시일 내에 러시아를 떠나는 상선에 선원증을 만들어가지고 아들을 태웠대요. 저희 아버지가 장사하시기 전에 무역회사에서 상선에 사람 태우는 선원관리직을 하셨거든요. 그러니까 배를 타려고 하면 그냥 저 탈게요 이런다고 타지는 게 아니고 기술이 있거나 기술직을 보조를 하거나 네. 몸을 쓰는 경력직이거나 이런 게 있어야 되는데 지금은 우리나라 사람 중에 배 타야지 이런 사람이 없지만 7, 80년대만 해도 서로 막 배 타려고 했었고 뒷돈을 주고 타는 경우도 있었대요. 한국에서도. 그게 선원 취업 인력 관리소 같은 데 통해서 선원증을 가지고 기술이 있으면은 기관부나 앵커 관리하는 갑판원 아니면은 뭐 엔진 수리공, 보일러 관리공 이런 걸로 타고 기술이 없으면은 뭐 보일러 엔진실 청소 잡부 이런 걸로 탄대요. 그리고 한국에서도 외국인 선원을 태우려면 선원증이 있으면 되고 러시아 관련 회사랑 협약이 되어 있는 뭐 무역회사 이쪽이랑은 한국 배 러시아인도 태울 수 있었대요. 그러니까 아무튼 간에 똘비가 그때 당시에 러시아에서 러시아 배를 타고 도망을 친 거죠. 어머니는 어떻게 됐는지도 모르고 일단 피난길에 오른 거예요. 그렇게 막 선원 생활을 하시다가 부산항에 온 건지 아니면 첫 방에 부산항에 내린 건지 그건 저도 모르겠는데 네. 똘비가 부산항에 내려가지고 엄마한테 전화를 해야 될 거 아니에요. 국제전화 카드라고 있어요. 지금도 그거 가면 팔아요. 그 전화 카드 같은 걸 사서 띠띠띠띠 해가지고 어디 전화를 하면 등록을 해서 어디 끌어가지고 뒤에 비밀번호를 누르면은 통화를 하게 주거든요. 네. 그거를 살라고 텍사스 거리에 왔는데 누가 갑자기 반갑게 욕을 하면서 목에 회드락을 걸고 막 이 새끼 여기서 보니까 반갑다 막 이렇게 된 거예요. 엄마한테 전화해야 되는데 바쁜데 미치겠네 이렇게 하면서 보니까 자기 집이 한창 마피아 하수인 노릇하고 있을 때 중간급이랑 잘 지내고 하수인들이랑 알고 이럴 때 고려계라고 하는 한국계죠. 한국계 러시아인들 중에서 한국계 마피아 아저씨가 자기한테 막 반갑다고 한 거죠. 근데 자기가 죽인 사람도 이 사람 패밀리거든요. 그러니까 지금 이탈리아 마피아 생각하면 약간 중절모의 뭐 무뚝뚝한 인상에 이탈리아의 순수 혈통만 마피아가 될 수 있고 이렇게 되지만 그때 당시에 러시아 마피아들 생각하면 그 사람 되게 인상 좋아 보이고 유쾌해 보여요. 사람 심지어.
뭐 화를 내거나 이런 일도 잘 없고 근데 가끔씩 이상할 때가 있죠. 근데 똘비가 막 당황해서 어버버 하니까 이 아저씨가 기분이 나빴던 거예요. 너 왜 안 반가워? 이 뭐 죽고 싶냐? 내가 러시아 가면 내 엄마 부탁할까? 이러면서 그런 얘기를 했대요. 분노 조절 장애지 완전히. 그러니까 얘가 놀래가지고 아니다 이제 전 놀래서 그랬어요 하면서 저는 배를 탄다 요즘에 하니까 뭐 돈 많이 벌어라 이러면서 나도 고향에 전화해야겠지 니 보니까 생각난다 하면서 내일 같이 아침 먹자 이러면서 몇 시에 어디로 나오라고 했대요. 예. 똘비는 이게 너무 두렵잖아요 사실. 그래서 이 똘비가 계획이라고 떠올린 게 이 아저씨가 전화를 엄마한테 해서 도망치라고 하고 자기는 한국 경찰한테 잡혀가는 게 계획인 거예요. 아, 그래서. 그래서 전화를 할 수 있는 카드를 사서 그때 어머니께서 할머니 댁에 가 있다 뭐 이런 식으로 얘기했었거든요. 그러니까 뭐 할머니한테 가 있는 엄마한테 하고 엄마는 도망갔으니까 나만 경찰 잡혀가면 된다 좀 도와달라 이렇게 된 거죠. 근데 잡히려고 했는데 자꾸 이 영감이랑 뭐 이 애식 요거는 경찰은 안 부르고 계속 뭐 못 알아듣는 한국말만 하고 하니까 속이 터져 있는 거죠. 자기 딴 애는. 근데 솔직히 생각해보면 한국 경찰이 러시아 선원을 잡아가지고 너 인형 훔치려고 했어 이렇게 해서 연행을 하면 지역 경찰이라고 제가 경찰이라고 해도 뭐 이거 뭐 국제법을 적용해야 됩니까? 아니면 뭐 러시아랑 뭐 범죄인 인도 조약이 있나요? 그게 뭐 범죄라고 볼 수도 있나? 이거는 지금도 모르겠어요. 통역을 뭐 불러야 되는 건지. 결국에는 이런 거예요. 우리 그냥 화해할래 이렇게 될 거잖아요. 결국에는. 그러니까 가게에서 통역하던 교포 아주머니께서 사장님한테 말해서 저를 다 그랬거든요. 아버지께서 인연을 아니냐 살을 안 냈으니까 그래가지고 막 아버지께서 3일 정도 똘고 묵혀간 걸로 제가 기억을 해요. Hello guys, 아버지는 welcome back with another video. 단어 위주로. And today I'm 우리 gonna 밥을 show 먹으러 you 갈래? 이게 문장이면 how 아버지는 밥 to 정도 make 하셨어요. audio 러시아로 대충 이렇게 애를 데리고 다닌 거죠. in the 기억나는 CapCut. 설명드리면 아버지가 밥을 한 So, 끼 사주는데 as you 똘비가 can 엄청 울었던 see 기억이 on the 있었어요. 그래서 screen, 먹고 this is 그러면 also 아버지가 an 어디가 audio 전화를 spectrum. 돌리다가 하루가 끝나고 As you can 남포동 see, 근처 싸구려 and 여관에서 I'll 애를 show in 재우고 this 다음날에 tutorial how 더 데리고 to do 같이 this. 부산항으로 가가지고 입에 And 손가락 no, 넣고 I 휙 am 부르는 거 not 있죠. joking. 휙 부르면 누구가 See, 내려와요. it is 내려와가지고 synced 같이 with 인사도 하고 what 얘기를 좀 I am 하다가 saying. 제가 It's 정확하게 not like 기억하는 just a 부분이 남포동 sticker. 쪽으로 가서 그때 It's 남포동 a 중앙동 real 쪽에 audio 해운회사들이 spectrum. 많았거든요. 네. So today 거기 I'm 가서 gonna 그 show you 최선장님 how to do 가명이에요. it. 무슨 최선장님 So 이런 let's 분을 start. 만나가지고 또 So 전화를 어디다 first, 하고 Go on your 최종적으로 phone 아버지가 똘비한테 야 너 go 배 to 내리고 Play 돈 얼마 Store 있어? 약간 이런 식으로 물어본 거예요. and search 똘비가 뭐 for 있는 미국 달러 다 Audio 꺼내준 거죠. 자기가 Spectrum 월급으로 Video 받은 Maker. 거. 그 아버지가 이렇게 And 보시다 download this 진짜 application. 죽겠다 나 사는 거 힘들어 죽겠는데 얘는 Make 돈도 video 없고 그래서 from 아버지가 Liquid 진짜 약간 Song 현타가 오셨던 게 저도 막 by 아버지 짜증이 났던 Desha 게 기억나요. 아버지가 Download this 이 그냥 application. 죽으라고 내둘 수도 없고 뭐 And 그렇게 if 된 you 거죠 don't have 이제. CapCut, 아버지도 이제 근데 obviously 마음이 안 you need 그러시니까 또 사람이 So 짠하니까 just go to 거기서 자기 CapCut 돈을 and 줬어요. download 그리고 the 이 천원증은 CapCut. It's 있으니까 not 천원증 가지고 available in 취업인력 my 관리소 뭐 region. 거기 가서 아는 분 So 통해서 러시아 then- 사람을 태울 수 있는 선박을 최 선장이 갖고 있었던 거죠. Then 그러니까 what you 태우기로 have to 하고 do 그리고 이제 is 똘비가 then 저희 open 텍사스 CapCut 거리를 되게 불안해서 and make 또 a new 남포동 project. 허름한 데에서 달라고 하고 딱 재우고 아버지께서 쪽지에다가 Once you 한글로 have made 주소를 the 적고 project, 이 내일 아침에 일어나서 just 앞에 나가서 손으로 go 택시 해가지고 to 요거 보여주고 가라 이렇게 된 거예요. 네. Just go to 그래가지고 video 또 똘비가 search, 떠나게 됩니다. 그러고 나서 select 좀 시간이 Vivo 지나야 Video 저도 application, 열심히 아버지 가게에 일하고 and then go 돈 to 버는 Audio 재미도 있었고 Spectrum. 장사 안 되면 슬픈 기억도 And 있고 then 여러 개 choose your 있었는데 file. 근데 그때 당시에는 검은 가죽 For 자켓을 now, 입은 I'm 사람들은 gonna just 대부분 좀 select 그쪽이었어요. what was 검은 in the 자켓을 starting 입고 of 인상이 the 안 video. 좋으면서도 네. 뭔가 여유가 있어 보이는 분들은 그쪽이었어요. 뭘 좀 사더니 저희한테 이렇게 So 얘기를 해요. just 아버지한테 러시아 교포 특유의 그 As you can 악센트로 see, 사장님 it's 한국 사람이라고 not 우리 못 건드리는 거 아니에요. 도와준 똘비 And 죽었어요. then 이라는 choose 거예요. another style. 사장님 이런 일 있는 거 아닙니다. 이렇게 딱 얘기해요. 그때 당시 아버지는 화가 나셨어요. 아씨, 내가 딱해하고 밥이나 먹이고 좀 Then 보내놨더니 select 그걸 the 그렇게 뭐 style, 죽었다니 많이 그딴 go 소리를 to 하냐고 막 아버지 adjust, 막 화를 내셨어요. Select on 그 아저씨가 막 position. 웃더니 걱정 마, and then 걱정 마. adjust the 내가 position 아저씨 of 걱정하라고 하는 얘기 아니야. gonna 그냥 그런 adjust 애들 it 뽑지 like 말라고 하는 this. 거야. 라고 하면서 And 제 then 얼굴을 select 주먹으로 your 두 번 툭툭 background 치고 and not 여기 just 아버지한테도 wanna 인사하고 see the 나가더라고요. background. 예. Gonna 그런 make it the 이야기입니다. default one. 제가 Click on 죽었다는 게 사실인지 check 아닌지 mark 모르겠는데 and then 제가 그런 사연이 export 있어서 video. 제가 현실 공포라고 And then 말씀을 keep your 드리면서 volume 제보를 up. 하게 됐어요. 아니 근데 진짜 Because 바롤로님. it will do the 와 마지막에 it 소름 will 쫙 use 끼치네. the volume 저는 to 그냥 do. 이렇게 해서 해피엔딩인 줄 알았거든요. until 그냥 it's 그러려니 done. 그렇게 해서 잘 도망가서 잘 살겠거니 했어요. 저도 그냥 잊고 살았는데 이름도 모르잖아요. 뭐 아무튼간 지금 똘비라고 했지만 그 누구 얘기하는지도 몰라요. 저희 아버지도 그렇고. 그러다가 Now 아버지가 it's 생각하면 almost 어우씨 이렇게 된 거예요. done 와 and 그런 짓을 왜 completed. 하냐 뭐. You have 그때 당시 한 seen the 30대쯤 돼 time-lapse 보였거든요. and 근데 now 백인이니까 just 더 사가 보인다 go 치면 back, 20대 중후반쯤 close 됐겠죠. view 네. 그런 애를 video 왜 그러냐 하면서 아버지가 막 뭐라 and 하시니까 then 제 go 얼굴을 to 두고 your 탁탁 치고 project in 가시더라고요. CapCut.
그 뜻은 뜻은 모르겠어요. 열받아서 when in 그냥 your 뭐 깽판 project, 칠 순 없고 그냥 then 이 아들내미는 한 대 때린 거지. just what you have to do 좀 at the 다르게 clip. 생각을 해보면요. 네. 그러니까 그 사람들의 생각으로 한번 얘기해보면 네 아들 조심시켜 아, 이런 느낌으로 협박을 한 걸 수도 있어요. 근데 너무 이 부산계에서 빡세게 산 아저씨한테 안 통했던 것 같지. 이야, And then once 오 it's 무섭네요. 그러니까 imported, 이미 도와준 사람은 이 세상에 없어. 근데 이런 거 끼지 마. 우리 한국 사람도 건드릴 수 should 있어. you do is 우리나라에서 click on the 일어나는 crop 일들로 option. 대입을 해보면 안 돼요. I 이런 know you 거. are gonna say it 우리나라 has 좀 the 어둠의 세계에 계신 분들도 what we 무섭겠죠 call 당연히. 근데 watermark. 이쪽은 앞뒤가 없는 거죠. 제가 어렸을 때 이제 떠올려보면 거기서 저희 아버지가 무슨 생각으로 저를 어떻게까지 일으켰는지 잘 모르겠어요. 하는 게 제가 그냥 데리고 있는 걸 Hello 좋아해요. guys, 그냥 welcome back 아버님의 with another 입장에서는 video. 아유 사내놈이죠. And today I'm gonna show 강하게 you 커야 돼. 좀 이런 게 있으셨을 how 것 그런 것도 같아요. 있고 to 원래 make 네. audio 아빠 이름 돕는 거야 약간 spectrums 그런 거. in the 그럴 수 있는 거죠. 네, CapCut. 어차피 나중에 이어받아 좀 이런 as you 느낌일 수도 can 있는 see on 거고. the 저희 아버지께서는 네. 진짜 this 막 is 저한테 also 성적으로 an 물어보신 audio 적이 없어요. 경기 spectrum. 살면서 막 as you can 나중에 see. 공부를 좀 했었을 때가 And 있었거든요. I'll 네. show in 너 this 공부 하네 tutorial how 놀래고 막 to do 엄마가 this. 좋아하시고 엄마는 알고 계시니까. And 제가 no, I am not 그때도 가게를 안 joking. 나왔던 게 그 See, 교포 it 할머니 분 is 중에 하나가 synced 저희 with 결혼식 때도 오셨던 what 할머니 I am 계시는데 saying. It's not like 그때는 just a 아주머니셨어요. 그때 sticker. 아주머니께서 저희 아버지한테 It's 애 a 장사 real 치면 안 될 audio 거냐고. spectrum. 애 So 지금 today I'm 고등학교 gonna show 왔는데 you 진짜 how 이렇게 to 계속 do 이 it. 가게에서 일하고 평생 let's 장사 치면 start. 안 될 거야. 이러면 So 아버지는 엄청 뭐라 first, 저 있는 데서 Go on your 아버지가 막 phone 생각해보니까 그런 거 go 같다고 to 그래서 Play 이제 Store 일하지 말라고 공부만 하라라고 and 그렇게 search for 했었어. 아니 뭐 장사가 audio 나쁜 건 spectrum 아니니까 video 장사할 수도 maker. 있는 거고요. 그거 사업이니까 download this 결국에. application. 근데 이제 네. 그때 어르신들이 보기에는 이거 비하는 게 video 아니라 from 그때 당시 너무 어르신들이 고생하니까. 보기에는 By 너무 고생한다. this 네, 뭐 애를 네 아들도 download 고생시킬 this 거냐 좀 이런 application. 느낌으로 다 맞아요, And if you 맞아요. don't 네, have 어르신 분들이. CapCut, 예. obviously 자 you 오늘 need it. 바롤로님 So just 마지막 go to 그 CapCut 발언을 and 듣고 download 너무나 the 깜짝 CapCut. 놀랐어요. 저는 It's 아 not 그냥 available 그런 in 무서운 my 삶을 region. 살았던 그 So 러시아 then- 마피아의 이야기를 들었었겠구나 했는데 이게 더 Then what you 무섭네요. have to 예. do 와. 저도 is then 어렸을 때 생각해보면 open 무서웠던 CapCut 적은 몇 번 and 많이 있는 make 것 a 같아요. new project. 앞으로 뭐 바롤로님이 자주 와주실 거라고 저는 믿어 의심치 Once 않고요. you have 그리고 made the 이야기 project, 풀어주시는 거는 워낙 잘 just 풀어주시니까 뭐 go 그것도 to- 믿고 듣습니다. 네. Yeah. 아니 제가 Just 얘기하고 go to 와이프가 너무 movie 긴장을 많이 video 해서 search, 아내분께서 긴장을 하신다고요? 왜 저희 와이프가 오빠 얘기하고 있을 and 때 then go to 사람들이 audio 악플 달면 spectrum. 어쩌지 이러면서 나 못 보겠어 못 And then 듣겠어 choose 이러면서 your 계속 file. 바롤로님은 워낙 네. 말씀 For 잘하시니까 now, 그런 I'm 걱정 gonna 하덜덜 just 마세요. select what was in the starting of the 감사합니다. video. 감사합니다. 고맙습니다. 네 감사합니다 돌비. 네. Hello guys. 아내분께서 혹시라도 나쁜 글이 있으면 어쩔까 또 이렇게 걱정하시면서 채팅창 살짝살짝 보셨을 것 같아요. 근데 제가 모든 시청자분들, 모든 시청자분들에게 말씀을 드리면 아무리 잘해도 악플을 쓰려면 써요. 네, 그러니까 거기에 너무 이렇게 생각하지 마시고 좋은 글을 써주시는 분들의 글을 더 많이 보시는 게 건강상, 정신 건강에 더 좋다라고 말씀을 드리고 싶습니다. 그냥 뭐 걸리적거리면 악플 쓰는 게 유튜브 세계니까요. 너무 걱정하지 마시고 지금 오늘 바롤로님의 현실 공포 굉장히 섬뜩한 이야기였고 처음 들어보는 이야기였습니다. 네, 듣기가 굉장히 힘든 그런 이야기가 아니었나 생각을 하게 됩니다. 시청해주신 모든 분들 감사드립니다. 고맙습니다. Because it will do the it will use your volume to do it. 자, 이번 이야기는 시청자 바롤로님께서 찾아와 주셨습니다. 오랜만에 찾아와 주셨는데요. 바롤로님 이야기 바로 만나보도록 하겠습니다. 네 여보세요. 아, 바롤로님. Now it's 네, almost 안녕하세요. done and 오랜만이에요. completed. 그동안 You 많이 have seen the 바쁘셨죠? time-lapse 좀 정신이 now. 없었네요. 제가 오늘 사실 이거 just 하는 걸 go back, 깜빡하고 close 있다가 view 지금 video. 어이구야. 라디오 And 방송을 then 계속 듣다가 지금 go to 아차 your 싶어서 project 빠르게 in 지금 휴게소에 CapCut. 들어와서 Once you have read 원래 in 그럴 your 수 너무 project, 바쁘면 then 네. 깜빡했어요. 오늘 just 깜빡해가지고. 다행이네요. 예, 뭔가 What you have 하면서 to 다시 do 이제 현실로 at the 돌아오신 clip. 것 같아요. 맞습니다. 네. 자, 오늘 바롤로님께서 해주실 이야기 빠르게 한번 그러면 출발을 해보도록 하겠습니다. 렛츠고! 길이십니다. 바롤로예요. Welcome back with another video. And then once it's imported, You 이게 have to just 저는 delete 사람을 the old 만나는 걸 clip 좋아하는 선배님 한 분이 what 네. should 국방 you 관련 do 쪽에서 is 일하시는 click 분에게 on 들은 the 이야기라고 crop 티타임 option. 때 말씀해 주신 게 I know you're 있어요. gonna say 제가 it 그 has the 선배님께서 돌비 what 채널 we call 가입을 안 해서 watermark. 라이브는 제가 한 거 읽어드렸지만 대전하신다는 근데 제가 얘기하신 건 아시거든요. 그래서 뭐 얘기해 주시면 제가 다음에 이거 제보하라고 하셔서 그분이 듣고 근데 이게 간첩 얘기예요. 간첩 관련된 이야기예요.
그러다 보니까 제가 최대한 좀 가리고 Hello 각색을 좀 guys, 해서 welcome back with 어떤 another 나라인지 video. 특정해서 And 말씀을 today I'm 드릴게요. gonna show 이야기 you 시작하면 어떤 how 나라의 경찰관 to 한 분이 make 계시는데 audio 경찰관 spectrums 분의 아버지가 좀 in 나열직이신 the 것 같아요. CapCut. 그래서 벌금이 좀 끊겼는데 So, 화가 as you 머리끝까지 can 난 see 아버지가 on the 교통과에 screen, 찾아들어와서 this is 내 아들도 also an 경찰이라면 audio 누가 그렇게 spectrum, 큰일이라고 벌금을 매기냐고 as you 화를 can 내고 see. 난리를 치신 거예요. And I'll 경찰들이 show 소식을 in this 듣고 tutorial how to do 놀래가지고 this. 후다닥 아빠한테 가서 And 아버지 이러지 no, 마세요. I am not 미치겠다. joking. 이러면서 그런 얘기를 See, 하고 그 it is 경찰서에서 synced 담배 피는 with 장소도 아니고 what I 피는 am 장소도 saying. 아니고 It's 아무도 not 안 like 오는 just a 그런 sticker. 구석진 곳에 아버지를 It's 모셔서 a 다그치고 real audio 있었다. spectrum. 이러지 좀 So 말아야 today I'm gonna show you how to 이런 do 얘기를 하고 it. 있는데 So 그 let's 공간의 start. 구석 쪽에 So 누가 first, 인위적으로 올려놓은 것 go 같은 on your 벽돌이 phone, 있었대요. 빨간 벽돌이. Go to 예? Play 사람이 Store 없는 데서 이야기를 하려다 보니까 뭐 그런 and 데까지 하게 search for 됐는데 audio 그래서 그 벽돌이 조금 spectrum 너무 video 이상하게 maker. 인위적으로 올라가 And 있어서 download this 경찰분이 뭐야 application. 그러니까 들어보신 거죠. 근데 그 밑에 Make 편지 video 봉투가 하나 from pic 있더래요. with song. 근데 그 종이에 by 예를 Lisa 들어서 뭐 Mobile. RIJVS 이런 식으로 단어가 And 되지 if you 않는 don't 영어 have 단어들이 쭉 CapCut, 적혀 있더래요. obviously you 알파벳들이. need it. 그래서 이제 당시에 So just 그 go 해당 to 국가가 CapCut 방첩 관련해서 좀 and 예민한 download the 시기라 가지고 CapCut. It's 혹시가 not 암호일 수도 available 있다 in 뭐 my 이런 생각을 그냥 region. 가볍게 가지고 So 거기가 then 수도에서 좀 큰 경찰서라서 그 경찰은 그 Then 쪽지를 what you 배경을 have 미국으로 to 지금부터 do 뭐 그냥 is 설정을 then open 해보면 CapCut 뭐 예를 들어서 and FBI make a 암호 new 분석팀 같은데 project. 신고를 하게 됩니다 이거를. 근데 그게 FBI Once 분석팀에서 you 분석을 have 해보니까 made the 비겐르 암호 방식을 쓴 just 암호라고 실제로 go 판결이 to 나와요. 비겐르 암호라고 하면 요게 그냥 just 뭐 go to 간단하고 video 복잡하지도 search. 않더라고요. 그러니까 제가 뭐 간단하게 예를 들어 select 드리면 Vivo 비겐르 video 암호가 예를 들어서 application 알파벳이 and then go 26개야. to A를 audio 0으로 spectrum 치고 마지막 숫자인 Z를 and then 25로 choose 숫자로 your file. 바꿔요. 오. 그래서 For 헬로우면 now, H가 I'm 7, gonna E가 just 4, select L이 what 11, was in the O가 starting 14 of 이렇게 the 되는 video. 거죠. 아, 네. 그리고 이걸 풀 수 있는 열쇠 암호를 하나 더 정해요. 그럼 이 So 열쇠 just 단어를 뭐 열쇠 그 자체의 As 키라고 you can 하면 see, 키라는 it's 단어는 not K가 10, E가 4, Y가 I'm 24입니다. gonna choose 그럼 a 헬로랑 style. 키랑 알파벳 숫자를 막 다 조합을 해서 바꾼 다음에 그러니까 헬로우는 5 알파벳이고 키는 3글자니까 키를 T, E, Y, K, E로 바꾸는 거죠. 그래서 그 숫자별로 번호를 매겨준 다음에 그거 두 개를 더하고 Select on 그리고 position. 그거를 그 알파벳이 총 And then adjust 26개니까 the position 26개로 of it. 26으로 나눈 뒤에 Gonna 나머지 adjust it 숫자에 like 해당하는 this. 그걸로 바꾸면은 And then 자연스럽게 select your background. I'm RIJVS라는 not just 암호가 gonna 돼요. select the 헬로우가 background. RIJVS가 되는 거죠. 아무튼간에 그런 식으로 적혀 있는 메모였고 해당 메모를 해석하면 예를 들면 뭐 버지니아 지역 노퍼계 해군부대 앞에 있는 XX 카페의 트럭 주차장 빨간 기둥 이런 식이었던 거예요. 그러면은 거기 그쪽 트럭 주차장의 빨간 기둥 쪽을 막 뒤지면 쪽지가 또 있는 거예요. 오, 예. 그 해당 쪽지를 발견하면 뭐 나무무늬 쪽지가 봉투에 들어가 있어요. 계속 찾다 보면 이게 해외도 있었대요. 예를 들어서 뭐 지금 주요 부대가 미국으로 설정을 했으니까 뭐 한국 땡땡 지역 군부대 앞 초등학교 두 번째 높이 철봉 아래 뭐 이런 식으로 막 적혀 있는 거예요. 그 장소 외에 그 해군부대 근처에서 찾은 그거는 젬마와 샘이 지옥의 기술을 부를 거고 기수가 올라와서 나팔을 불면 쇠가 녹을 정도의 불이 젬마와 샘을 장작으로 삼아서 피어오른다 뭐 이런 식으로 또 암호가 적혀 있는 거죠. 해석을 하면 성경과 관련된. 오. 근데 이제 그쪽으로 찾아가서 노퍽이라는 지역에서 그걸 찾았으니까 샘과 젬마가 뭔지가 중요해지잖아요. 네. 근데 샘과 젬마 같은 경우에는 그쪽의 노퍽 지역의 간부였던 거예요. 그 해군 기지의 간부였던 거죠. 고위 간부들이었는데 그런데 젬마는 파란 말을 타고 와서 장작이 되고 뭐 샘은 흰 말을 타고 와서 장작이 된다 이런 식으로 적혀 있는데 기독교 신앙에서 흰 말은 질병이라는 형상어가 돼서 타고 나오고 푸른 말은 죽음 그 자체가 타는 말이라고 되어 있대요. 기독교 신앙에. 네. 근데 이제 반대로 샘이라는 사람이 질병의 말을 타고 나온 예를 들어 적혀 있는데 심장마비로 돌아가요. 젬마라는 사람이 급성적인 질환으로 병에 걸려서 수병 끝에 얼마 전에 또 돌아가셨다 이렇게 됩니다. 지역을 누가 알아보니까 조사하는 사람들 입장에서는 허락하면 이게 혹시 진짜로 외부에 있는 거고 Hello guys, 더욱 welcome 뭔가 back 수사에 with 박차를 another 가하게 video. 되는 계기가 돼버린 And today 거예요. I'm gonna show 그러다가 you 어떤 지역의 군부대 앞에 how 있는 카페에서 to make 처음으로 한 audio 5인분의 목격자가 spectrums 나와요. in 그 the 봉투가 거기 갔다 오는 CapCut. 사람의 어떤 실루엣을 안다. So, 그래서 as you can 조사관들이 see on 근처에 the 있던 카페에서 screen, 더 많은 this is 조사를 많이 했어요. also an audio 확실하게 기억에 spectrum. 의존하는 할아버지 As you 말에만 can 의존할 수 see, 없으니까 And 그쪽에 I'll 더 show 본 in 사람이 this 없는지를 확인을 tutorial 한 how 거죠. to do 뭐 this. 카페 직원들의 증언도 들어보고 And 근데 no, I 뚜렷한 am 증거가 안 not 나와서 joking. 그 See, 노인분의 it 말을 is 대상으로 synced 근거로 해서 with 대상을 what 좁혀가는데 I am saying. 몇 주 It's 전에 not 노퍼 like just 대군기지 a 앞에 있는 카페에 sticker. 여자분이 앉아있는데 It's a real 활기가 audio 굉장히 있는 spectrum. 카페라서 좀 티가 So 났대요. today I'm gonna 혼자서 show you 옷깃을 how to 세워서 do 얼굴을 it. 좀 가리고 있고 So let's 말수가 start. 적고 막 주변을 So 둘러보거든 first, 계속 주변 go 사람들이 on your 불편해할 phone 정도로
그 조사관들이 점점 층원이 되고 해서 그 여자가 간첩일 수도 있다 이런 암호를 받고 우리 국가의 어떤 군인이 뭐 사고사가 아니거나 병사가 아닐 수 있다 이런 생각을 하게 되는 거죠. 그래서 그 노인의 증언을 토대로 해서 그자가 남긴 편적들을 막 추적을 하다가 조사관들이 주변 탐문을 더 해요. 그래서 막 더 다른 상가, 공사기지 근처 다른 장소들을 막 뒤지고 그러다가 또 다른 암호 편지를 발견하게 되고 거의 막 확신이 돼가는 거죠. 암호 같은 경우에는 군사정보와 관련이 있을 수 있는 것으로 해석할 수 있었어요. 네. 조사관들은 그 암호가 실제로 MS임에도 군사기지의 보안 시스템에 대한 정보를 담고 있다고 점점 확신을 하게 됩니다. 이 암호가 해독이 되면 국가기밀이 유출될 거다 이런 생각을 계속 하게 되는 거죠. 그 암호가 의미하는 바를 완전히 파악하기 전까지는 이걸 외부에 알릴 수도 없었어요. 그런 사람들이 없어질 수가 있으니까. 근데 그 지역은 최근에 그 사람이 다녀간 곳으로 보여요. 왜냐면 그 할아버지 증언도 그러셨고 네. 경찰들이 이제 사복을 입고 돌아다니면서 외진 곳을 찾고 뒤지면서 드디어 다음 장소가 적힌 쪽지를 발견을 해요. 뭐 군부대 주변 녹화 영상 같은 것들을 통해서 대략적인 인상착이랑 사람이 하나가 아니라 둘일 수 있다 정도를 파악을 해요. 네. 또 쪽지를 두고 간 사람이랑 확인하러 온 사람이 있다 이 정도를 알게 된 거죠. 그래서 다음 장소로 가요. 다음 장소를 찾았으니까 다음 장소로 가는데 사복 조사관들이 조사를 뭐 연인처럼 걸어다니거나 뭐 배달부인 척을 하거나 동네 주민들처럼 변장을 해서 거동 수상자를 찾기 시작했대요. 그러다가 꽃깃으로 약간 건대뼈 아래까지 조금 가리고 모자를 쓰고 있는 행동이 수상한 여성을 발견을 하게 돼요. 그래서 그 사람을 뒤를 쫓는 거죠. 네. A팀 2명이 그 뒤를 쫓다가 더 이상 가면 들키겠다 싶고 B팀이 옆에 새로 투입이 되고 이런 식으로 그 사람 동선을 쫓아요. 그 여자는 뭐 그때 당시 말씀해 주시는 게 어떤 느낌이었냐면 20대 중반 정도고 긴장하면서도 능숙해 보였다 그렇게 표현이 됐대요. 근데 그 여자가 외진 곳을 딱 들어갔다가 나오니까 종업원으로 위장한 조사관이 그쪽 가서 확인을 했답니다. 근데 쪽지가 있었대요. 근데 여기서 중요한 거는 그 사람을 바로 체포하는 게 아니라 그걸 확인하러 오는 누군지를 확인을 또 해봐야 된다는 거죠. 이제 저녁이 되고 다른 옷을 입은 동일한 여성이 그러니까 그 여성인데 다른 옷을 입고 와서 쪽지를 확인했대요. 그리고 그 쪽지를 그대로 두고 떠났대요. 요거는 그 사람이 종이 쪽지가 들어있는 봉투가 잘 있는지 확인해서 들렀다고 생각을 하게 된 거죠. 계속 잠복을 하면서. 왜냐면은 자기 딴에는 외진 곳에 놔뒀는데 알고 보면 주기적으로 청소하는 지역일 수도 있으니까 한번 확인을 한 거다라고 생각을 한 거죠. 3박 4일 며칠을 지나도 그 쪽지를 다시 보러 온 사람은 없었대요. 그리고 그 여성은 기차역에서 행방을 놓쳤다고 합니다. 좀 황당하게 된 거죠. 수사 초기처럼 온 동네를 또 막 뒤져요. 뒤져서 다른 쪽지를 찾아내고 그 찾아낸 쪽지에 장소가 적혀있고 기도를 해야 되는 거예요. 지금도 그 사람을 쫓아가야 되니까. 분위기가 최악이고 막 역에서 여성을 놓친 조사관이 징계를 받기까지 했다고 합니다. 그러다가 군부대 식당 근처 쓰레기를 버리는 곳에서 다른 쪽지를 발견해요. 그 해당 쪽지에 적혀있는 지역으로 이동을 했습니다. 다행히 해외는 아니었고 해당 여성은 어렵지 않게 이번에 찾아내서 한 번 더 미행을 했고 이번에는 잡지 않았다. 그러다가 여성 쪽지를 주고 저녁에 잠들다가 이번에는 다른 걸 머리카락 색깔까지 잘랐기 때문에 조사관들이 가서 체크를 해요. 누가 이 장면을 지켜볼 수 있으니까. 근데 잡고 보니까 그 사람이 가발을 쓴 동물이에요. Hello guys, welcome 그러니까 이걸 back to 확인하려고 another 변장까지 하고 video. 다시 막는 And today I'm gonna show 쉬운 you 건 아닌지 무조건 how 저녁에 확인을 to 한번 make 해보는 거라고 audio 조사관들은 판단을 했어요. spectrums 그래서 한 명 in 체포에 the 아쉽지만 만족을 CapCut. 했고 체포에 그 So, 여성분이 as you 순순하게 can see 응하지 on the 않았대요. screen, this 핸드백에서 is 뭔가를 꺼내서 also 독약 an 같은 거 audio 꺼내서 마시려는 걸 spectrum. 제지를 하고 As you can 다행히 see, 생포를 해서 and 용의자를 I'll 체포했고 show in 조사를 this 시작했어요. tutorial how to do 당시에는 this. 미국도 동일했다고 여러 가지 And 일들을 no, I am not 들어봤었는데 joking. 것보다는 방첩이 See, 우선이었대요. it is synced 약간 with 공식적이지 않은 what 강력한 I am 조사를 saying. 받았다고 It's not like 그렇게 just a 추가된다고 해요. sticker. 그 결과로 It's 여성이 a 어떻게 real 지령을 audio 받는지 spectrum. 실토를 받았습니다. So today I'm 이제부터 gonna 실토 show 내용이 you how to 나오는데 do 새벽에 it. 라디오를 켜서 So let's 나오는 start. 클래식 같은 음악 So 오, first, 그리고 DJ가 go 읽어주는 on your 사연 phone 그리고 중간에 go to 듣는 Play 음악에서의 Store 박자 심지어 음표의 개수 and 그리고 search 노래의 for 출시 audio 연도 뭐 spectrum 사연자의 video 이름 maker. DJ의 생일 Download this 방송 application. 시간 광고의 길이 이런 Make 것까지 video 우수한 from 정보를 막 Big 쏟아내더래요. 오, 그 영화 By 이중간첩에 Lisa 그런 게 나오죠. Download this 그래서 application. 나와요. 그런 And 우수한 if you 정보를 don't 쏟아내요. have 근데 CapCut, 이게 이런 obviously 식으로 you 지령이 need it. 나오면 결국엔 이 Just 사람이 go to 거짓말을 하는 거예요. CapCut 말이 안 and 되잖아요. download the 이게 실제로 CapCut. It's 이렇다면 not 국가 available 전체적으로 in 손볼 게 my 한두 가지가 아닌 region. 거죠. 어디서부터 연결돼 있는 So then 뭐 방송국들이 개입을 한 건지 뭐 머리가 너무 what you 복잡해지는 have 거예요. to do 그래서 is 여기서 then 심리 open 상담사들을 여기 CapCut and 투입을 make a 했다고 해요. new project. 이 간첩 행위 용의자가 과잉 정보를 제공해서 Once 수사에 you 혼선을 have 주는 것 made 같으니까 project, 실제 정보를 가려내라는 Just 거죠. go 그래서 to 조사관들이 아니라 실제 here. 의사들이 투입이 Just 되고 go to Vivo 정신 Video 감정이라면 Search. 최고의 전문가들이 Select 팀을 Vivo 이뤄서 Video 일을 했다고 합니다. application
이게 결과가 And 되게 then go to audio 충격적이었어요. spectrum. 결론부터 말하면 해당 여성은 And 간첩이 then 아닙니다. choose your file. 여성은 본인이 간첩이라고 생각을 For 한 거예요. now, I am 사건이 gonna just 발달이 select 어떻게 what 되냐면 was in 이 the starting 여성은 of the 심리 상담 video. 결과 어릴 적 부유하고 행복한 가정에서 살았어요. 심리 상담과 이제 매기를 들어본 결과 So just 부유하고 행복한 가정에서 살았는데 부모의 금슬이 너무 좋아서 딸인 본인이 질투를 할 정도였대요. 아버지는 너무 다정다감하고 어머니는 사랑을 막 베풀고 특히 어머니는 아버지에게 막 장난치듯이 간첩이라고 놀렸대요. 그 이유가 뭐냐면 당시 라디오가 보급이 잘 되기도 했고 새벽에 가끔 이상한 주파수가 잡히는 일이 허다했고 내용이 이상할 때도 select 있었대요. on 네. position. 아버지는 습관처럼 And 새벽 then 3, 4시 이럴 때 adjust the 잠에서 깨서 자기 Gonna 서재로 adjust 들어가서 it 라디오를 like 계속 this. 들어왔던 거예요. 어머니는 And then 새벽에 select 남편이 your 없어져서 background 너무 and 사랑하는 not 남편이 just wanna 없어지니까 select the background. 어디 갔나 보면 서재에 가서 라디오를 듣고 있으니까 그걸로 장난을 치신 거죠. 당신 결혼하고 나서 새벽에 라디오 계속 듣는데 And 뭔가 then 있는 거 아니야? 이런 식으로 얘기하는 거 export 장난. video. 당신 And 이상해. then 뭐 keep 잠도 your 당신이 뭐 volume 산책도 up. 맨날 길게 하고 Because 뭔가 있는 거 it 아니야? will 장난친 do the 거예요. 어린 딸도 이제 엄마가 그렇게 얘기하고 너무 화목한 가정이다 So 보니까 wait until 아버지한테 it's 처음으로 done. 장난으로 들었을 거예요. 그래서 아빠 간첩이야? 뭐 이런 식으로 물어보면 아버지가 장난치듯이 쉿 비밀이다 이런 식으로 그냥 웃으면서 대화가 오간 거죠. 그러다가 뭐 딸이 새벽에 깨서 화장실을 And 뭐 now it's 가다가 almost 아버지 서재에서 done 들리는 and 뭐 노래소리, completed. 라디오 소리를 You have 듣기도 seen 했다. the 근데 time 그러다가 lapse and 아버지께서 병으로 just 갑작스럽게 돌아가시게 go 됩니다. back 여기서 your 어머니 view 반응이 되게 video 안타깝고 슬픈데 아버지가 and then 돌아가시니까 삶의 go to 목표이자 your project 의미가 in 없어진 Capcom. 것처럼 이렇게 생각이 One- 되셨고 네. Once you have 딸을 went to 친가에 your 맡긴다는 project, 유서를 남기고 스스로 생을 just 마감을 하세요. 이 what 충격 you have 속에서 to do 이 소녀는 at the 부모가 돌아가신 게 아니라 아버지가 간첩이기 때문에 조국에 돌아갔다고 생각을 해요. 아, 어머니는 아버지가 너무 사랑했기 때문에 따라갔다고 생각을 하는 거예요. 아버지가 급격하게 몸이 안 좋아지셨을 때 어머니가 무너져 내리겠고 어머니 상태까지 너무 안 좋으니까 일가 친척들이 어린 아이가 이런 걸 보면 너무나 좀 지칠까봐 너무 이렇게 정신적인 충격이 클까봐 그런 모습을 좀 잘 못 보게 가렸다고 해요. 할아버지네 가 있자 뭐 이런 식으로 했던 거죠. 어머니가 딸을 돌볼 생각도 없이 아버지한테 아버지가 돌아가실까가 막 전자부응하는 모습을 좀 애한테 안 좋을 수 있으니까 그러니까 적절하게 가정을 거치지 못하고 아버지가 돌아가셨어요. 어머니가 집에 돌아가셨을 때는 더욱더 무슨 모습일지 모르니까 더더욱 일가 친척들이 시신도 못 보게 하고 딸을 위해서 문을 가르쳤다 이런 느낌이었어요. 아이 처리를 고려해서 장례식에서도 Hello guys, 제외를 welcome 지키고 back with another 적절한 video. 이별의 과정을 And today 거치지 I'm 못하게 gonna show 합니다. you 부모님이랑 살 how 때 애가 to make 워낙 audio 슬프고 이런 것들을 spectrums 거쳐봤으니까 in the 우리 아빠 간첩이 Capcom. 오래서 지금 아직 So, 살아있을까 그치 이렇게 as you can 물어보면 see on the 그걸 마음 아프게 screen, 들은 this is 조부모가 아이고 also 그래 an 아까 audio 비밀이다 너네 아빠는 spectrum. 사실 간첩이고 As you 살아있다 can 이렇게 see. 말을 한 거예요. 예. And I'll 근데 show 그 in 말은 this 사실 우리 tutorial 땡땡이 how to 마음속에 do 살아있지 this. 이런 마음이 셨겠지만 And no, 이 I am not 애는 그 있는 joking. 그대로 워딩대로 See, it 받아들여버린 is 거예요. 그래서 synced 막 새벽에 with 라디오에 what 나오는 I am 무수한 saying. 정보 It's 음악 not 이런 like 것들을 just a 막 자의적으로 sticker. 해석하기 시작한 거예요. It's a 이거는 real 기도다, audio 이건 경고다, spectrum. 이거는 누구 So 사람의 today I'm 일이다, gonna show you 이거는 뭐 how to 어떤 do 상황인 it. 것이다 이런 식으로 막 So let's 마음대로 막 start. 해석을 해버린 거예요. So 첩보원이 되기 first, 위해서 이 사람은 go 책도 on 찾아봤다 your 그러고 phone, 암호도 go 익히고 to 영화 Play 같은 것도 막 Store, 봤다고 해요. 이게 점점 정신이 and search 이상의 for 형태로 커져가게 audio 되니까 spectrum 본인이 video 작성한 maker. 쪽지와 봉투를 And 또 다른 download 자신이 this 확인한 뒤 application. 다음 작도로 자기가 가는 거예요. Make 이런 video 이상한 from 인격 Pic 분열 with 같은 Song 모습까지 막 보이게 되는 by 거예요. Desa 아, Mono. 예. 아까 Download 말씀드렸던 this 쌤과 잼마는 application. 안타깝게 그냥 And if 외부 you don't 요인이고 have 거기 적힌 거랑 CapCut, 말의 obviously 색깔이 you need 바뀌었잖아요. it. 색깔이 바뀐 게 So 아니고 just go to 그냥 그분들은 CapCut 안타깝지만 and 외부 download 요인으로 the 돌아가신 CapCut. 거예요. 심장마비, It's not 뭐 available 질병으로 in 돌아가신 my 거예요. region. 근데 그걸 또 어떻게 So 보면은 조사관들이 이거는 간첩의 행위다라고 생각을 했기 때문에 Then what 그 you 틀에 have 갇혀 to 있었기 do 때문에 is then 오히려 open 과대 해석을 계속 CapCut 해나가는 거죠. and make 이 a new 소녀가 project. 커서 독립한 성인이 돼서는 남은 가족들 입장에서는 Once you 부유한 have 집안의 made 딸이었고 project, 남겨진 유산도 있고 할아버지 just 할머니도 잘 go 살았으니까 to 세계 곳곳, 동네 Yeah, 곳곳, 나라 곳곳을 just go 여행하면서 to 마음을 video 달래는 search, 아직 어린 여성이 된 거지만 select Vivo 그 Video 여성분은 스스로 application 간첩이 돼버린 and 거예요. then go to 그래서 audio 이 얘기를 spectrum. 해주신 분은 국방 관련 일을 하시는 And 분이라고 then choose your 말씀드렸는데 file. 이분은 국방 관련 기관에서 For 심리 now, 상담을 I'm 담당한 gonna 박사입니다. just select what 그래서 was 이 in the 이야기를 starting 사례처럼 of the 제자들을 video. 가르칠 때 이렇게 얘기를 해주시기도 하고 본인도 들으신 얘기고 말씀해 주시는데 합리적인 증거와 So 합리적인 just 흐름이 hello 있더라도 guys, 정황 welcome. 증거가 As you 있더라도 can see, 정신 상담이 좀 it's 우선시 my 되어야 back with 되는 another 그런 video. 이유 중에 하나라고 And today 이렇게 I 말씀을 chose 하신다고 another 하더라고요. style. 우리가 또 살아가다 보면 뭐 사랑하는 사람이 떠나면 상처가 되고 아이를 위한 행동을 하고 생각했던 것들이 Then 어쩌면 좀 select 적절하게 the style. 하나의 좋은 영향을 Go 끼치지 to 못할 수 adjust. 있으니까
그런 Select 이야기를 on 좀 제가 들은 게 position 있어서 한번 and 가져와봤습니다. then adjust the 근데 position 진짜 of 듣기 힘든 이야기죠. Gonna 이것도 adjust it 오늘 like this. 바롤로님께서 와 then 이거 select 굉장히 your 어려운 background 내용인데도 and not 불구하고 just wanna 전달을 select 너무나 the 잘해주셔가지고 저희가 다행이네요. 어렵지 않게 Default 들었어요. click 다행. on check mark. 왜냐면 저도 그 then 영화나 이런 쪽에 이제 export 간첩 video. 영화나 이런 거 And then 많이 keep 보거든요. your 그래서 volume 아까도 up. 그 Because 암호나 it will 아니면 do 지령 the 떨어질 it 때 will use 그 your volume 라디오에서 to do 뭐 DJ가 So wait 얘기하고 until it's 음표 이런 걸로 해석하는 거 그게 이중간첩이라는 영화에 나와요. 그게 전 그 영화를 인생 영화 중에 하나로 또 꼽고 있기 때문에 꼭 한번 그런 거 좋아하시면 꼭 And now 보시길 it's almost 바라겠습니다. done 아무튼 and 오늘 complete. 바롤로님 너무너무 You have 감사합니다. seen the 고맙습니다. time-lapse. 감사합니다. 네. Just go back, close view video, and then 오늘 할 이야기는 그냥 이거는 좀 최근에 종종 이런 얘기를 제가 듣긴 들었었는데 이런 얘기가 요새 최근에 유행하기 전에 몇 년 전에 있었던 일이에요. 예? what you have to 요코하마 do 사는 제 친구가 at the 있어요. clip. 그 요코하마에 사는 그 친구가 일본 여자를 만나서 지금 결혼을 준비하고 있거든요. 근데 그 와이프 될 사람의 회사 동료였나? 친구였나가 하여튼 사회 친구인데 그 친구의 이름을 사쿠라라고 할게요. 그냥 가명이에요. 근데 저번에 그 친구랑 친구 와이프 될 사람이랑 그 사쿠라 이 사람이랑 한국에 왔을 때 잠깐 본 적이 있거든요. 그래서 그냥 얘기를 하다가 이 사람이 되게 한국을 좋아하는구나라고 되게 많이 느꼈는데 이 사쿠라라는 사람 친구 중에 유키라고 할게요. 이 유키라고 하는 친구가 또 있는데 이 유키라는 사람은 지금도 한국인이라는 단어 세 글자에 온몸이 붙는다고 해요. 그래서 오늘은 이제 이 사쿠라하고 유키라는 사람의 이야기로 하겠습니다. 몇 년 전 일인데요. 이게 시기를 특정하기는 좀 애매하고 왜냐면은 어쨌든 캐릭터가 있기 때문에 이 사쿠라라는 친구는 한국을 굉장히 좋아합니다. 요새는 뭐 K-팝이나 뭐다 해도 전 세계에서 많은 분들이 한국을 참 좋아해 주시는데 어쨌든 이거에서 가장 빠른 건 일본이었거든요. 가장 가깝고 문화 교류도 많았고 그래서 굉장히 한국을 좋아하는 친구고 또 시골 출신이에요. 이 친구가. 그런데 일 때문에 대도시 쪽으로 와서 지내면서 제 친구 와이프 된 사람도 친해지고 이렇게 된 케이스인데 이 사람이 대도시에 와서 일을 하면서 친해진 친구 중에 또 유키라는 친구가 있는 거예요. 근데 이 유키라는 친구는 그때 당시에 한국에 뭐 그닥 나쁜 이미지가 있진 않지만 특별히 좋아하는 그런 건 아니었어요. 그러니까 한국어도 거의 못했고 사쿠라는 그래도 한국어 조금은 했고 그런 상황에서 이 사쿠라라는 유키가 원래 한국으로 휴가를 오려고 하다가 그때 뭐가 좀 겹쳐가지고 한국으로 못 오고 일본의 특정 소도시를 갑니다. 예. 원래 보통 일본은 밝혀도 되지 않냐 싶었는데 요새 한국 분들 중에 일본 여행 가시는 분들 중에 도쿄 오사카뿐만 아니라 소도시를 찾아다니시는 분들이 생각보다 많아요. 많다고 그래서 들었어요. 물론 저도 소도시 가는 걸 좋아하는데 이런 게 있으니까 밝히진 않을게요. 그냥 간사이 중부 이 정도로만 밝힐게요. 근데 이 소도시로 여행을 갔는데 관광지도 가고 뭐 사람도 많이 없고 그냥 그 지역 대표하는 음식도 좀 먹고 그냥 그러고 잘 놀았대요. 잘 놀고 있었는데 어떤 사람들이 어떤 남자 두 명이 어디서 왔냐 일본이냐 뭐 이런 걸로 말을 걸었다는 거예요. 근데 말을 듣는 순간 딱 알죠. 우리나라 사람들도 어떤 일본인이나 중국인이 와서 한국어를 말을 걸어도 티가 납니다. 억양에서 발음이랑 바로 외국인인 건 일단 알았고 근데 얘기를 하다 보니까 한국인이라고 했대요. 본인은. 그래서 어쨌든 이제 사쿠라는 한국인에 대한 좋은 이미지가 있고 유키는 뭐 그런 건 없지만 어쨌든 친한 친구가 한국에 대한 좋은 이미지가 있으니까 그럼 같이 한번 놀아볼까 왜 좋아하는지 알 수 있나 싶어서 이제 같이 술을 마시게 된 거예요. 각자 여행지에 왔으니까. 그래서 막 떠들고 하는데 이 한국인이라고 한 친구를 똘비랑 갑돌이라고 할게요. 네. 갑돌이는 좀 일본어를 되게 잘하는 편이었고 똘비는 일본어를 잘 못했대요. 근데 이게 한국어를 하는데 뭐랄까 좀 발음이 사쿠라가 아는 억양과 발음이 좀 아니었대요. 그래갖고 되게 한국인 맞나? 약간 이런 느낌이었는데 그 똘비라는 친구가 이게 한국에는 일본도 그렇겠지만 한국에도 이제 지방마다 사투리가 있다. 아마 너가 아는 거는 서울 표준어 억양과 발음일 거고 우리는 한국의 지방에 있는 그거랑 억양과 발음이 좀 다를 수 있다. 어색하겠다. 막 이런 얘기를 한 거예요. 예. 근데 다들 아시겠지만 일본을 좋아해서 소도시 가는 사람들이 있잖아요.
한국을 좋아해서 한국의 지방을 가는 사람들도 있거든요. 외국인들 중에. 오, 특히 그렇겠죠. 일본인들 중에는 그 억양이 신기한 거예요. 그 친구한테 사쿠라는. 그래서 난 되게 재밌게 잘 놀았대요. 재밌게 막 잘 놀고 있다가 친구의 와이프가 사쿠라한테 어쨌든 여자 2명이서 소도시를 갔으니까 걱정은 되죠. 그리고 뭐 유키랑 잘 놀고 있어? 라고 라인을 보냈나 봐요. 그러니까 지금 잘 놀고 있다 하고 사진을 찍어서 보낸 거예요. 그 사진에 모르는 남자 둘이 있으니까 예. 저 둘은 누구야? 라고 물어봤는데 여기서 만난 한국인 친구들이야 이렇게 말을 한 거예요. 그 친구한테 유키 한국인 남자애들 만나서 술 마시고 있대 했더니 친구는 유키 소도시 거기 갔다 하지 않았어? 한국인이 거기 갈 정도면 이렇게 완전히 일본에 미친 애 아니야? 잘 됐네 둘이 잘 만나보라 해 이렇게 된 거예요. 그러고 있으니까 유키가 짧은 영상 같은 걸 이제 찍어서 보냈대요. 근데 그 친구 와이프가 될 사람은 친구랑 같이 연애도 하고 살고 하면서 한국어를 꽤 잘하거든요. 근데 그 사람도 언니는 좀 특이하게 했고요. 그 친구 와이프 입장이 특이했어요. 그러니까 걔 말투가 왜 저래? 그랬더니 지방 사람이라 사투리래 이렇게 말을 해줬어요. 그래서 남편한테 끌고 간 거죠. 오빠 이거 어디 사투리야? 라고 물어본 거예요. Hello guys, welcome back with 한국인들은 another 100% 알죠. And 이거는 today I'm 한국인이 gonna 아니다. show you 이런 사투리를 쓰는 지방은 how 없어. 이건 to 한국인이 make 아니야. 라고 audio 말하는 거예요. spectrums. 그러니까 얘는 in 한국인 아닌 것 the 같은데 얘는 gap 한국인 cut. 같지 않아? 했는데 친구가 다시 So, as 들어봤대요. you can see on the 짧게밖에 말을 안 screen, 하니까 this is 너무 also 짧아서 an audio 확실히는 spectrum. 모르겠는데 As you 얘는 can 한국인 see, 아니야. 약간 and 제가 I will 전에 show in 시참에서도 this 말했지만 tutorial how to do 일본에도 this. 조총 연기를 이렇게 안 좋게 봅니다. And 기본적으로 no, I am not 범죄를 많이 joking. 저질러서 See, 얘는 it is 그쪽 개 synced 같은데? 라고 with 말을 한 거예요. what 조총 연기 I am 같은데? saying. It's not like 근데 just a 왜 조총 연기가 sticker. 이미지가 안 좋냐면 It's 납치 a 범죄를 좀 많이 real audio 저질렀어요. 일본에서. spectrum. So 납치를 today I'm 좀 gonna 많이 show you 해가지고 how to do it. 더군다나 소도시에 So let's 여자 start. 둘인데 조총연기가 만났다? So 그 친구의 와이프는 사쿠라한테 Go 라인을 on 보낸 your 거죠. phone 남자친구 말로는 걔네 좀 Play 위험한 것 같다는데 조심해 and 라고 한 search 거예요. for 그러니까 audio 아니야 얘네 되게 spectrum 상냥하고 video 재밌어 maker 이러고 있다가 and download this 한국인 아닌 것 application. 같다고 한다. 조심했으면 좋겠어 라고 했는데 그때부터 라인을 읽지 않았었대요. By 근데 this 걱정하고 있는 와중에 download this 이게 또 application. 귀족분들 중에서는 And 그럼 if you 전화를 don't 하면 have 되지라고 할 텐데 CapCut, obviously you need 일본 it. 사람들은 가까워도 전화를 잘 안 합니다. 전화하는 게 굉장히 신뢰라고 And 생각해요. download the CapCut. It's 엄청 not 친한 사이 아니면 available 전화 in 잘 안 my 합니다. 예. 아예 So 일적인 거 아니면. then 아무튼 놀고 있는데 방해할까봐 Then what you 혹시라도 have 또 to 짧은 do 대화에 is then 남편이 open 오해했을까봐 and 그러고 make 있던 a new 와중에 혼자 project. 전전긍긍하고 있으니까 친구가 옆에서 보니까 뭔 일 있으면 연락하겠지 하고 좀 진정을 시켰대요. Just 그러고 go 계속 to- 라인이 왔다 갔다 하다가 yeah, 그 just 와이프가 go to 또 video 라인이 계속 안 오니까 search. 걱정이 돼서 전화를 했는데 안 받더래요. 그러니까 제 친구한테 또 쪼르르 가서 And 막 then 한 go to 거죠. audio spectrum. 그러니까 제 친구도 그 사람 모르는 then 사이는 choose 아니거든요. your 몇 번 file. 같이 막 캠핑도 가고 했다고 했으니까. For now, 그리고 바로 I'm 라인을 해서 gonna 전화를 just 걸었대요. select what was 그러니까 in the 받더래요. starting of the video. 그래서 지금 내 와이프가 되게 걱정한다. 뭐 지금 많이 바빴어? 많이 맞았어? 이렇게 물어봤더니 So just 그건 아니고 2차 가려고요. 이렇게 하니까 그래서 그 사람 말하는 거 들려줄 수 있어? 이랬더니 I'm gonna 지금 그 사람 옆에 있어? 이렇게 했더니 옆에 있다고. 예. 그래? 뭐 이렇게 대화를 좀 하는데 그 사람이 옆에서 말하는 게 들리잖아요. yeah. 그 사람이랑 Then 대화하고 있으니까 select 지금 the style, 대화하면서 2차 가고 Go to 있다. adjust 근데 친구는 대화를 select 들어보니까 on 확신이 든 거예요. 얘 한국인 아니다. and then adjust the 그래갖고 position. 사쿠라한테 조용히 말했대요. 혹시 주변에 편의점 같은 거 있어? 했더니 있다고. 예. And then 편의점으로 select 가라고 your 일단. background. I'm 그래갖고 not just 뭐 gonna 2차 change 가는 the 길에 background. 편의점 가는 거 어색하지 않으니까 일단 편의점으로 갔대요. 그리고 사쿠라한테 이거 스피커폰으로 바꿀 수 있어? 이랬더니 바꿨대요. 그랬더니 그 일본에 사는 친구가 일본어를 현지인처럼 하기도 하지만 중국어도 좀 합니다. 중국어로 뭐라 말을 했나 봐요. 그러니까 너 한국인 맞아? 라고 했대요. 그러니까 한국인 맞다. 그러니까 중국어로 중국인한테 하면 안 되는 말을 한 거죠. 뭐 예를 들면 너네 그 아저씨 욕해봐 이런 식으로. 한국인이라면 아무 문제 없이 하죠. 근데 화를 내더래요. 그러니까 그때부터 제 친구가 너 중국인이지? 이렇게 말을 한 거예요. 그거 막 얘기를 했더니 걔가 막 화를 내더래요. 예. 그리고 사쿠라한테 경찰에 신고하라고. 근데 사쿠라가 울면서 얘기를 하더래요. 편의점 알바도 급하게 갑자기 와서 막 하니까 제재하고 있고 막 울면서 말한 게 친구는 지금 얘 일행이랑 같이 먼저 갔다. 그러니까 빨리 이거 전화 끊고 경찰에 신고하라고. 얘네 범죄 조직 같다고 빨리 신고하라고. 알겠다 하고 딱 끊었대요. 맨 처음엔 여기까지가 제가 친구한테 들은 얘기였거든요. 근데 잠깐 사쿠라 시점으로 돌아갈게요. 그 사쿠라는 이제 유키라는 친구랑 같이 술을 먹고 있다가 남자 둘이 헌팅을 했죠. 그리고 술을 먹다가 2차를 가자고 했대요. 근데 일본이 그나마 한국처럼 좀 늦게까지 하는 가게들이 있지만 이게 소도시만 가도 정말 일찍 문 닫아요. 일본 가보신 분들은 알 거예요. 딱 그 거리 외에는 다 일찍 문 닫는 거. 소도시는 그게 거의
저쪽에 있는 야키토리 집에 가자 이런 식으로 얘기를 하더래요. 근데 그래 하고 가려고 하는데 Hello guys, welcome back with 얘네는 another 뭔 소리야 네가 술 마셨잖아. And today I'm gonna show 이 정도 you 거리는 괜찮아. 그러니까 아니야 그거 안 돼. to make 술 마셨잖아. audio 그랬더니 spectrums. 여기 경찰도 in 없고 지금 the 지방이라 gap 사람도 없고 차도 없고 So, 요 as 앞에 you 있는데 can 그 차를 see 또 on 버려둘 the 순 없잖아. screen, 주차금 this 내라 is 그럼 also 애초에 an audio 신랑이 하다가 spectrum. 남자 As you A가 can see, 사쿠라를 받고 남자 B가 And 유키를 맡아서 I'll 잠깐 show you 진정을 시켰대요. tutorial 진정을 how 시키자는 to do 느낌으로 this. 좀 말리면서 And no, 각자 I'm 가게 not 된 거예요. 두 joking. 팀으로 쪼개져서. See, it 그래서 is 유키가 남자 synced B를 좀 with 말리면서 하고 what 남자 I'm A가 saying. 사쿠라 좀 It's not 진정시키면서 like 가자. just a sticker. 야키토리 집에서 만나. It's 그럼 걸어서 a 가 이게 된 real 거예요. audio spectrum. 그러서 이제 가고 So 있다가 today I'm gonna show 유키가 you 먼저 how to 출발을 do 했고 it. 사쿠라는 So 쟤 let's 왜 저래 start. 음주운전 안 좋은 So 거잖아 많이 얘기를 fast, 하다가 Go 진정을 on 하고 your 가려고 phone, 하는데 라인이 많이 와 go to 있으니까 Play Store, 그때서야 이 상황이 벌어진 거예요. and search for 그리고 audio 일본은 spectrum 폭력방지법이라는 video 법이 maker. 있어서 약간 And 좀 download 비인권적인 this 법이긴 application. 하거든요. 야쿠자에 대해서는. Make video 근데 이 from 야쿠자뿐만 아니라 Picsart. 범죄 조직에 대해서도 By 굉장히 Desamobi. 강력 대응하는 법안이라 Download this application. 경찰에 신고를 하면 보통 And if you 파출소에서 don't have 사람이 오는데 that, 시간이 좀 걸리죠. obviously 소도시다 you 보니까. need it. 근데 그 사쿠라가 Just 급한 마음에 get 야쿠자가 that. 사람을 납치한 것 같다라는 식으로 얘기하니까 It's 굉장히 not 옆에 available 있는 in 중소형 my 도시에서 급하게 그 So 경찰이 온 then- 거예요. 와서 납치된 것 같다 이런 식으로 막 얘기를 한 거예요. Then what 그래서 you 어디로 have to 가기로 do 했었냐? 저 is 야키토리 then 집으로 먼저 가기로 open 했다. CapCut 그래서 and 야키토리 집을 make a 갔더니 new 사람이 안 project. 왔대요. 그래서 얘가 지금 술 먹고 장난 전화한 Once 건가 뭐 you 이런 have 분위기였는데 made the project, 원래 just 1차 먹었던 그 go 가게 to- 앞에 있었던 차가 없더래요. 미니밴이. Yeah, just 그리고 go 저 to Vivo 앞쪽에 Video 비슷한 차가 Search, 있더래요. 근데 귀족분들은 그럼 알지 않냐 할 텐데 귀족분들 중에는 여자분들도 and then go to 계시겠지만 Audio Spectrum. 생각보다 여자분들이 차에 대해서 And 인지하는 게 then 남자랑 좀 choose your 달라요. 무슨 차 중에 무슨 차다가 아니라 For now, 무슨 I'm 색깔의 gonna 스포츠카다, just 귀여운 select 차다 what 이런 식으로 was 구분하시는 분들이 꽤 starting of the 많아요. video. 맞죠. 예, SUV다 막 이런 식으로. 그러니까 미니밴 저거는 맞는데 색깔도 저거도 맞는데 저 차종인지는 모르겠다가 된 거예요. As you can see, 근데 뭐 경찰들도 좀 애매하죠. 그 이 시간에 다 막 문 열고 돌아다닐 수 없으니까. 그러니까 한두 명은 얘한테 뭐라 말을 하는데 얘는 아 나 일본어 모른다고 전 중국어로 계속 떠들고 있고 일단 수갑은 채웠고 그리고 야키토리 집을 하는데 그 야키토리 집 사장이 봤대요. 밖에 잠깐 담배 피러 나왔다가 select on 어떤 position. 남자애가 여자애를 데리고 가는 걸 봤대요. 근데 저 건물로 들어가는데 어디로 들어가는지 모르겠다. Adjust it like 알겠다. this. 해서 그 경찰들이 And then 이 select 경찰들이 your 일반 background 경찰들이 and 아니에요. not just gonna 그래서 select 그 건물을 background. 가서 굉장히 시끄러운 소리가 나는 데가 있어서 그 앞을 Click 갔대요. on 그러니까 check mark 이게 약간 싸우는 and 느낌과 막 여자 비명소 이런 게 좀 export 있어서 video. 밤에 And then 조용하면 keep 잘 your 들리잖아요. volume up. 거기 가서 문 빡빡빡 Because 두들겼더니 it will do the 소리가 되게 싹 멈추더래요. it will use your 느낌이 volume 되게 to 쎄하죠. 그리고 So wait 문을 until 따버립니다. it's done. 일본의 원래 그 야쿠자를 상대하는 경찰들은 그냥 문 땁니다. 문을 땄더니 거기에 남자 3명 정도가 있었고 유키는 안 좋은 일을 당하는 And now it's 중이었고 almost done 그리고 그 and 중에 completed. 한 명이 You have 카메라를 seen the 들고 time 찍고 lapse 있는 and 예. now 그런 상황이었대요. just go 일단 다 back, 잡혔죠. close 그리고 video 유키는 video, 구출됐고 다 잡혔고 and then 그리고 나서 go to 이 your 일로 사실 project 이 in 잡힌 사람 중에 Canada. 한국인이 한 명도 없었어요. once 조총련 you 2명에 have 중국인 done your 2명이었거든요. project, 근데 유키는 then 이것 때문에 한국인이라는 말을 하면 what 굉장히 they have to do 경직을 at 하고 the 무서운 거예요. 그러니까 얘가 진짜 한국인인지 아닌지 자기는 구분을 못해요. 그래도 되게 무서워한다 뭐 이런 얘기였는데 그때 그 친구가 했던 말이 귀족분들도 해외 나가보시면요 생각보다 한국인 척하는 중국인들이 and then 많아요. once it's 근데 요새 imported, 한국인들의 이미지가 좋아지니까 Yeah, 얘네들이 just 좀 delete 범죄 the 이용하는 old 경우가 one. 있다. 이 얘기를 최근에 들었었는데 should you do 몇 년 is 전에 이 click 친구한테 이 on 얘기를 the 들었었거든요. crop option. 그리고 걔네는 자기는 이제 그냥 술 먹고 실수한 거다. 뭐 납치 뭐 이런 거 아니다. 술 먹고 실수한 거다라고 빡빡 울리고 요새 우리나라에서 자주 그런 얘기가 나오듯이 그 중국들은 그냥 강제 출국으로 끝납니다. 그리고 그 어쨌든 조총력이 일본 국적으로 있기 때문에 분명 깜방을 갖고 생각보다 센 형벌을 받았어요. 원래 그 일본 형벌을 세게 때리니까. Hello 어쨌든 시간이 guys, 몇 년이 welcome back 지나갔고 with another 유키는 video. 아직도 많이 힘들어한다고 today 해요. I'm gonna 그리고 show you 사쿠라는 한국에 왔다가 how 이 얘기가 왜 to 나온 make 거였냐면요. audio 친구랑 spectrums. 친구 와이프랑 in 사쿠라가 the 저를 만나기로 한 gap. 장소로 오는 길에 So, 갑자기 as you 사쿠라가 can 사람이 see 엄청 on 많지도 the 않고 엄청 screen, 적지도 않은 그 this 길거리 is 한복판에서 also an 딱 audio 서가지고 사실 한번 spectrum. 떨더래요. As you can 그러니까 see, 친구랑 친구 와이프가 and 왜 그래 I'll 뭔 show 일이야 you 하는데 tutorial how to 아니라고 do 미안하다고 this. 가자고 뭔데 And no, 하고 I 딱 am 왔대요. not joking. 와갖고 카페에서 저를 See, 기다리면서 it is 아까 왜 그랬어 synced 뭐 with 어디 아파 컨디션 what 안 좋아 I am saying. 물어보는데 It's not like 자기 just a 봤다고 뭐를 sticker. 그때 그 사람 It's a 봤다고 real audio 나한테 한국인이라고 spectrum. 했던 그 중국인 So 봤다고 today I'm gonna 길 가다 show 본 you 거예요. how to do it. 저는 이제 그 얘기를 So 듣고 let's 굉장히 start. 소름 돋았죠. So 왜냐면 first,
이 사람 입장에서 가해자를 만난 거니까 당연히 그럴 수 있는데 분명히 이 사람 여권에 찍혀 있을 거거든요. 이런 범죄에 이력이 있다고. 근데 그런 사람이 한국이 굉장히 자유롭게 활보하고 다닙니다. 그러니까 뭐 특정 나라를 비하하고 특정 나라 뭐 이런 생각은 전혀 없는데 저는 그냥 소소하게 한국인 행세를 하는 범죄자 이야기를 들은 게 있어서 이렇게 가지고 왔습니다. 그럴 수도 있겠다라는 생각이 들어요. 왜냐면 우리나라 이미지가 좋아지는 그게 나쁜 건 아니에요. 당연히 우리나라 이미지가 좋아지고 우리가 해외 가서 대우받는 게 달라지니까. 근데 그거를 이용하는 어떤 특정 범죄 집단도 있을 수 있는 거니까. 있고 범죄 집단도 있고 요새 아마 귀족분들 유튜브나 뭐 이런 거 보시다 보면 누가 봐도 욕할 짓을 해놓고 갑자기 어눌한 한국어를 하는 중국인들 영상 같은 거 좀 많이 보실 거예요. 근데 이게 사실 요새 조금 이게 많아진 이유가 중국에 또 SNS가 있을 거 아니에요? 거기서 이런 식으로 하면 된다가 좀 유명해지면서 이 사람들이 이렇게 하는데 이전부터 좀 있었어요 원래. 이게 지금 제가 시간이 얼마나 되는지 모르겠는데 방금은 한국인인 척하는 중국인 남자가 여자한테 한 범죄에 대한 이야기였는데 또 반대로 서양인 사람한테 한국인인 척하는 중국 여자애도 있거든요. 비슷한 결이긴 해요. 그러니까 이런 범죄가 생각보다 많아요. 근데 이 케이스는 그냥 단순히 성범죄로 끝나게 아니라 분명히 납치까지 갔겠다 싶었던 게 조충현계가 같이 하고 있어서 아마 이건 그냥 추측인데 제가 그 사쿠라는 그냥 성범죄로 끝나고 뭐 협박용이나 뭐 이런 영상을 찍었을 거다 신고 못하게 하려고 이 정도로만 생각했는데 친구하고 저는 강한 자만 살아남던 90년대 한국을 살아남은 사람들이다 보니까 또 주변에 경찰도 있고 기자도 있고 그러니까 좀 범죄 얘기를 많이 듣잖아요. 이거 100%다. 이거 영상은 영상대로 찍어서 아마 다큐멘터리 이런 데 팔 거고 납치했을 거다. 이거 100% 납치다. 그 소도시가 하필이면 또 폐항구가 있는 소도시여서 여기로 통해서 아마 100% 납치다. 그리고 아마 중국 시골이나 북한이나 이쪽으로 100% 팔려갔다. 뭐 그런 얘기를 했었죠. 왜냐면 그 루트가 좀 있대요. 그 기자인 친구를 얘기 들어보니까 생각보다 중국의 시골 도시는 한국 사람들 여행 갈 일이 거의 없거든요. 중국 시골 도시, 특히 북한 인접 지역 시골 도시를 가면 탈북한 여자나 한국 여자나 일본 여자가 굉장히 인간 대우를 못 받는 상태로 있는 경우가 있대요. 이건 누가 봐도 약간 사람이 아닌 느낌이래요. 그러니까 예전에 테터민을 취재한 기자 친구한테 들었던 건데 그 테터민을 어쨌든 중국으로 넘어와서 한국으로 오는 경우가 많잖아요. 중국으로 넘어와서 다른 대사관을 찍고 한국으로 들어오든가 아니면 중국에서 한국 대사관까지 찾아가서 들어오든가 예를 들어서 뭐 남매가 탈북을 했는데 남자는 중국 그 브로커가 숲이나 이런 데 끌고 가서 죽였고요. 그 여동생을 중국의 시골 지방 도시에 팔아서 근데 이게 생각보다 비쌀 거 아니에요? 네. 중국 그 시골 도시 마을에 있는 남자들이 다 돈을 모아서 샀고 마을 한편 우리 같은 데다가 뭐 피를 채워준 거죠 실제로. 그런 상태의 여자가 다행이라면 다행히도 한국인에게 발견이 된 적이 있어서 그대로 구출이 된 적도 있었고 중국 지방도시 가면 종종 봅니다. 종종 있다고 해요. 지금도 완전 깡총 시골 쪽 가면은 종종 있다고 하더라고요. 그런 상태에 놓여져 있는 여자들이 지금도 있다고 들어서 그래서 저는 항상 외국을 나갈 때마다 한국 여자분들한테 항상 제 주변 사람한테 항상 말하거든요. 전 세계에서 밤 10시 이후에 여자가 편하게 돌아다닐 수 있는 나라가 한국이랑 일본밖에 없어요. 근데 외국 나가면 밤늦게 술 먹고 돌아다니시는 한국 분들 진짜 많아요. 특히 여자분들끼리 와도. 왜냐면 우리나라에서 그랬으니까. 그게 익숙하니까. 그러니까. 진짜 위험해요. 그리고 생각보다 외국에서 납치되면요 못 찾아요. 그래서 한국에서 실종이나 이런 걸로 신고 들어가도 그냥 걔네가 협조 안 해주면 못 찾아요. 생각보다 서양 쪽 사람들이 아시아계가 납치됐어 실종됐어 하면 그래? 어쩔? 아시아잖아 이런 느낌도 있고 바로 옆 나라 그 중국만 가도 알겠어 하고 그냥 안 해요 걔네. 못 찾아요 그냥. 그러니까 좀 조심하셨으면 좋겠습니다. 그리고 요새 좀 최근에 그 경찰 친구한테 들은 건 우리가 예전에는 중국인인데 우리 민족이라 불리는 분들이 있어요. 이분들도 그렇고 딱 억양이 확실히 티가 나서 구분을 했다 하지만 요새는 보이스피싱 당해보시면 알겠지만 진짜 억양도 거의 한국이랑 똑같아지는 수준까지 와 있는 사람들이 많아서 더 조심하셔야 됩니다. 외국 나가서 한국인 만나면 반가워야 될 게 아니에요. 일단 긴장해야 돼요. 가이드도 다 그만하시죠. 여행 가면 외국 나서 한국인들 제일 조심하라고 정말 조심하셔야 돼요. 예, 맞아 그런 말 해요. 그 친절하게 다가오는 한국인을 조심해야 된다고 오히려.
그래서 제 원래 이 이야기의 주제는 외국에서 한국인을 조심하자였어요. 네. 정말 한국인도 조심해야 돼요, 외국에선. 근데 맞아요. 한국인인 척하는 그 나라 사람들도 요새 굉장히 많습니다. 근데 요새 이런 류의 범죄가 제가 들은 건 일본 얘기지만 네. 최근에 동남아 쪽도 많고 유럽 쪽도 좀 있고 이쪽에서 사라지면 그냥 못 찾는 거니까 항상 조심하시길 바랍니다. 라는 소소한 우리 사는 이야기를 좀 해봤어요. 저는 이렇게 또 말씀드리고 싶어요. 그러니까 어떤 특정 나라에서 어떤 몇몇 사람들 때문에 문제가 발생을 하곤 해요. 그쵸? 근데 맞아요. And the CapCut. Yeah. Then select the 오랜만에 style. 똘순이 얘기를 들은 게 있어서 그 얘기를 가지고 왔습니다. Select on 아무튼 position. 이 얘기를 시작하자면 갑돌이라고 친구가 있어요. 이 갑돌이라는 친구가 원래 무속을 안 믿어요. 근데 이 갑돌이에 저는 모르는 사회에서 알게 된 형이 있나 봐요. 근데 그 형이 여자친구 문제 때문에 좀 골치 아파했대요. 계속 마음고생이 심했대요. 친구랑 술 먹는다 해놓고 연락이 안 돼서 걱정하다가 보면은 뭐 딴 남자도 그 자리에 있었고, 근데 그런 걸로 얘기하면은 자기는 뭐 도화살이 있어서 어쩔 수 없다 뭐 이런 식으로 얘기를 해버리고, 그러니까 무속에 되게 맹신하는 성향의 여자친구였대요. 근데 무속을 잘 안 믿는 그 형을 똘비라고 할게요. 똘비 입장에선 답답하죠. 그래서 이 핑계를 못 대게 할 겸 혹시라도 진짜 그런 게 존재한다면 해결을 하고 싶은 마음에 주변 사람들을 막 물어물어서 용하다는 점집들을 몇 군데 찾아놓은 거예요. 근데 혼자 가기는 좀 무섭다고 갑돌이한테 같이 가달라고 부탁을 좀 했었나 봐요. 결국엔 같이 갔는데 특정 지역을 말하지 않겠지만 경기도에 있는 어떤 지역에 가서 용하다는 무당을 찾아갔대요. 예. 그 무당집에 갔는데 그 당집의 분위기가 약간 한옥집 같은 느낌의 가운데 마당같이 있고 파라솔이랑 테이블이 몇 개로 쫙 깔려서 대기실이 있고 네. 또 그 한복을 입은 그 제자가 있었대요. 근데 이 둘이서 기다리고 있었는데 앞에 제또리를 입고서 담배를 피려면 필 수 있는데 다른 사람들도 있고 해서 뭐 여자 온 팀이 있었고 남자 온 팀이 있었고 해갖고 그냥 담배 안 피고 기다리고 있었대요. 근데 문 밖에서 또각또각 소리가 뭔가 들렸대요. 그리고 문이 끼익 소리가 나서 자기도 모르게 쳐다봤는데 똘순이더라는 거예요. 그래갖고 갑돌이가 너무 반가워서 똘순아 여긴 어쩐 일이야 이렇게 된 거예요. 똘순이가 무표정으로 들어왔다 갑돌이를 보고 되게 환하게 웃으면서 갑돌이 되게 오랜만이라고 너 여기 왜 있냐고 이러면서 오더래요. 뭐 오랜만에 만난 친구답게 정답게 그냥 신변잡기적인 얘기를 떠들고 있었는데 갑돌이가 물어본 거죠. 너 뭐 신을 지금도 공부하고 있는 거냐 했더니 자기 몇 년 전에 받았다고. 그래서 그 신 제대로 모시고 있고 그 신의 명령한 대로 열심히 하고 있는 중이다. 그러면서 그 옆에 있던 똘비가 갑돌이한테 쿡 찔러서 물어봤대요. 제 친구인데 신기가 좀 세다. 그러니까 똘비가 무당도 당집이 오는구나 막 이런 식으로 얘기를 했대요. 똘순이가 전에는 뭔가 되게 털털하고 걸걸한 얼굴값 파는 싸가지 없음과 털털한 모습 같은 쪽파이였는데 되게 차분하더래. 오랜만에 만났더니 뭔가 되게 차분하게 쓱 하고 쳐다보다가 똘비한테 우리나라엔 참 많은 무당들이 있다고. 근데 그 중에 한 90%는 사기꾼이라고. 그 남은 10% 중에서 한 8% 9%는 무당 아니라고 영매사라고 그냥 딱 그 정도 급이라고 그냥 무당 행세하는 거라고. 나머지 1, 2%가 진짜 백이 무당인데 이 무당들은 또 각자 하는 일이 있대요. 제대로 된 신을 모시거나 이런 진짜 백이 무당들은 각자 하는 일이 신이 명한대요. 그래서 뭐 어떤 연세 있으신 만신이라고 불리는 분들은 자기가 모시는 신을 잘 모시고 평생을 그렇게 무업을 제대로 하면서 사신 분들은 말년에는 뭐 농사를 짓는다든가 뭐 이러면서 동네 사람들 점도 좀 봐주고 동네 사람들 애군 살살 털어주고 이런 좀 조언 같은 걸 해주면서 편안한 인생의 마무리를 준비하신 분들도 계시고 구판을 진짜 크게 벌려서 그 마을 동신제라 그러죠. 그 한 지역이나 뭐 작게는 마을 크게는 그 지역 전체를 주름 잡으면서 애군을 막아주는 큰 구판을 전문으로 하는 무당분들도 계시고 근데 자기가 명을 받은 거 흔히 말하는 허주를 모시면서 사람들한테 좀 못된 짓 해먹는 그런 무당들 있잖아요. 아니면은 진짜 백이 무당들을 좀 흔들어서 애를 나쁜 길로 빠지게 하는 악기나 악신 같은 게 있고 이런 애들을 잡으러 다니라는 명을 받은 거예요. 그래서 자기는 그런 일을 하고 있대요. 그래서 아 그러냐고 하면서 똘순이가 되게 자연스럽게 담배를 이렇게 딱 피는데 그 다른 대기하시던 분들이 똘순이를 보면서 아 여기 사람들도 있는데 왜 담배를 피시냐고 저기 가서 피시라고. 똘순이가 아니 여기 제또리도 있고 담배 피라고 대기석 만든 것 같은데 왜 그러시냐. 그러니까 어떤 분이 아니 보니까 나이도 젊은 사람이요 어른들한테 그렇게 말하면 쓰냐면서 막 뭐라 하더래요. 그러면서 그냥 신경 안 쓰고 담배를 피더래요. 근데 갑돌이 입장에서 똘순이가
원래 똘끼는 좀 있었는데 싸가지도 좀 없었고 It's not. 근데 이 정도로 무례한 애는 아니었거든요. 그러니까 얘가 왜 이렇게 됐나? 내가 씬을 봤더니 뭐 너무 오만해진 거 아니야? 뭐 이런 생각이 든 거예요. 그러고 담배를 피면서 막 얘기하는데 제자라는 사람이 와서 뭐 누구누구님 하는데 style 그 사람이 막 투덜투덜 거리면서 일어나더래요. 그러니까 똘순이가 갑자기 담배를 끄더니 and then 저기요 이러더래요. 그러니까 근데 저요? 왜요? 이러고 보니까 똘순이가 제가 먼저 들어갈게요 이러더래요. 그러니까 그 사람이 이제 화가 좀 났나 봐요. 아니 기다리고 있던 사람들이 무슨 뻔뻔하게 새치기를 하겠다고 하냐고. 다 각자 바쁜 사정 있는데 온 거 아니냐 예약하고. 그러니까 똘순이가 되게 인자한 표정으로 웃으면서 본인이 먼저 들어가시면은 그냥 뭐 돈 버리고 사기 당할 거고 힘든 일 당하실 거고 내가 먼저 들어가면 나한테 고맙다 엎드려 절할 건데 먼저 들어가시면 먼저 들어가시라고. 대신 혹시라도 나 때문에 뭐 못 피했다고 나한테 역정내고 하지 말라고. 그 사람이 좀 어버버버 하게 되잖아요. 어쨌든 당치받던 건 그런 쪽을 믿는 사람이니까. 그래서 어버버버 하고 있으니까 똘순이가 되게 인자한 표정으로 그럼 제가 먼저 들어가도 되죠? 하고 쓱 일어나더래요. 갑돌이는 옆에서 얘가 더한 아이가 됐다는 생각을 하고 있었대요. 그리고 정말 또각또각 걸어가는데 그 목장이나 이런 게 혹시 도깨비라는 드라마 아세요? 거기에서 보면 그 배우 이일 씨가 뭔가 되게 좀 여자 정장을 입고 나와요. 바지에 구두에. 그 색깔이 새빨간데 그날 똘순이가 까만색 옷을 입고 있었대요. 그런 스타일의 정장을 입고 또각또각 걸어가더래요. 그 제자가 그걸 보고 있더니 지금 뭐 하시는 거냐고. 여기 다 순서가 있는 거라고. 지금 예약하신 분 성함이 어떻게 되냐니까 예약 같은 거 안 했다고 이러고 그냥 또각또각 걸어가는데 되게 이게 갑돌이가 제 기분 탓인지 모르겠는데 한 걸음 한 걸음 걸을 때마다 그 또각또각 소리가 머리에서 엄청 크게 울리는 느낌이었대요. 예? 그러니까 제자가 막으려고 하는데 얘가 안주머니에서 부채를 꺼냈는데 부채에 방울이 달려있더래요. 그래서 짤랑 소리하고 또각 소리가 나면서 그 제자 쪽으로 가는데 제자가 뭐냐고 나 안쪽에서 어떤 어르신 목소리로 신령을 모시는 당신도 누가 막 경호 없이 방울을 흔들면서 막 화를 내는 소리가 들리더래요. 그래서 문을 벌컥 열고 나오더니 똘순이랑 눈이 마주쳤대요. 그러니까 똘순이는 아직 계단 올라가기 전이고 계단 위에 계시잖아요. 똘순이가 쓱 쳐다보니까 분명히 화를 내면서 문을 벌컥 열고 나온 문항이 가만히 서서 뭐 어쩔 줄 몰라 하더래요. 그러니까 화를 내고 싶은데 못 내는 그런 느낌이었대요. 뭔가 긴가민가 했었나 봐요. 그 무당도. 똘순이가 자기 어깨를 툭툭 치다가 뭐라고 혼자 중얼중얼 하더래요. 눈을 감고. 그러더니 계단을 한 발짝 올라가서 제자의 어깨를 툭툭 치더래요. 그러니까 그 제자가 갑자기 기겁을 하더니 뒤로 넘어져서 드라군처럼 막 뒷걸음질 치는 거 있잖아요. 근데 똘순이가 그때 말투가 또 바뀌었다는 거예요. 근데 갑돌이는 똘순이의 폐양색을 본 적이 단 한 번도 없어요. 얘기만 들어요. 근데 똘순이가 되게 나지근하다 그래야 되나? 그런 목소리로 경박스럽게 굴지 말라고 제자를 쳐다도 안 보면서 그렇게 말을 하더래요. 그러니까 제자가 갑자기 정말 되게 신기하게 딱 멈추더니 갑자기 되게 무릎을 꿇고 다소곳하게 앉더래요. 그리고 그 무당을 쓱 쳐다보는데 갑돌이가 그 옆쪽에서 그 눈빛을 보는데 이게 되게 좀 말로 표현하기 어려웠대요. 이게 되게 막 눈이 비었다, 뭐 안광이 밝다, 매섭다 이런 느낌이 아니라 뭔가 되게 신비로웠대요. 그냥 그 눈빛이 뭔가 아무것도 없는데도 약간 경외롭다 뭐 이런 느낌까지 들었대요. 그러니까 무당이 갑자기 고개를 푹 숙이면서 죄송하다고, 제가 몰라 뵀다고, 들어와서 얘기하시자고. 그러니까 똘순이가 들어와서 얘기해도 좋고 여기서 얘기해도 난 좋은데 너가 눈이 너무 높다 이러더래요. 그러니까 갑자기 무당이 무릎을 꿇고 절을 하더래요. 그래서 막 똘순이가 그 사람을 옆에 두고 들어가더래요. 딱 들어가더니 방을 둘러보다가 그 재단 쪽으로 고개를 한번 인사를 하고 무릎을 꿇고 잠깐 눈 감고 있더래요. 근데 이 일이 벌어지는 동안 갑돌이가 되게 신기했던 게 기다리는 사람들도 한마디도 소리를 안 냈대요. 그러더니 잠깐 일어나더니 재단 앞에 조그만 상을 두잖아요. 거기에 뭐 젓가락이나 쌀이랑 뭐 책이랑 이런 걸 두는데 책을 짚더니 재단 쪽으로 확 집어 던지더래요. 그러면서 그 무당한테 갑자기 내 힘 하고 소리를 지르더래요. 그러니까 그 무당이 엎드린 채로 막 머리를 쿵쿵 찍으면서 죄송하다고 막 그러고 있더래요. 그래서 똘순이가 나오면서 머리를 잡고 쓱 들더니 확 제끼고 막 이런 게 아니라 쓱 들더니 어디 보자, 이니 사람 팔아서 뭘 받았나 보자 하더니 눈을 갑자기 앞으로 쓱 다가가더래요. 정말 천천히 그 눈을 빤히 쳐다보는데 똘순이가 약간 허 하고 웃더니 이게 신발이나 돈을 받은 게 아니네 이러더래요. 그러니까 아니라고 자기가 돈에 눈이 멀어서 그랬다고, 돈만 받았다고 죄송하다면서 막 대하더래요. 그러면서 너 같은 애는 신줄이 있으면 안 된다, 너 같은 애가 신줄이 있으면 사고 친다고 하면서 그 부채를 쪽으로 쓱 갔더니
칼로 쓱 베는 것처럼 뭔가를 잘라내는 듯한 액션을 취하더래요. 그리고 할머니가 죄송하다고 한 번만 용서해봐 그러는데 너는 이미 신줄을 갖고 태어났어도 이렇게 약해질 만큼 썩었다고. 이런 애는 신줄 있으면 안 된다고. 사고친다고. 하고 딱 그냥 나오더래요. 그러면서 평생 비루하게 살 거라고. 죽을 때까지 비루하고 고통스럽고 비참하게 살다가 지옥 갈 거라고. 지옥 끝까지 가서 너는 그 대가 다 치러야 된다고 하면서 나지근하게 뭐라 하는데 너무 무서웠대요. 그 누나가 막 그러고 있지. 다시 또각또각 나오더니 그 죄자를 쓱 쳐다보더니 너구나 이러더래요. 너 때문에 내가 여길 왔다. 짐 챙겨 나와라 이러더라는 거예요. 예. 제자가 되게 놀라면서 네? 저요? 그러니까 그냥 여기도 있는 짐 다 챙길 필요 없다. 어차피 다 버려야 된다고. 똥물이 너무 많이 튀었다고. 그냥 평상복이랑 급한 짐 몇 개만 챙겨서 바로 나오라고. 나랑 같이 가자고. 넌 나 따라오라고. 이런 좀 제가 지금 단어를 좀 최대한 순화를 해야 되는데 똘순이가 한 말로 하면 옛날 어르신들이 하던 욕들을 하더래요. 이런 뭐 콧물이 튀겨주는 내려가 있으래가 아니라고. 그리고 산에 있어야 되니까 받아들이는 애가 너무 겠다고. 빨리 짐 챙겨서 넣으라. 넌 나 따라오라고. 그러면서 딱 봐도 자기보다 어린 여자잖아요 사실. 근데 너를 거둬주실 분을 내가 알고 있다. 그러니까 넌 나를 따라와라. 그분한테 데려다 주겠다. 거기까지가 내 할 일이다 이러면서 하니까 되게 반말 없이 네 알겠습니다 하고 쑥 들어가더래요. 또 다시 내려와서 기다리는 동안 다시 의자에 앉아서 담배를 피더래요. 그러면서 옆을 쓱 보더니 맨 처음에 여자 있는 그 두 사람을 쭉 보다가 갑자기 찌릿찌릿 이러더래요. 그러면서 딸이 공부가 팔자가 아니라고 타고난 기질이 많이 돌아다니고 사람 많이 만나고 활동적인 같이 하레비 기질을 그대로 물려받았는데 그게 싫다고 정적인 제자리에서 책을 보게 공부하고 그러고 있으니 그게 기질이 화가 됐다고. 근데 또 사람 만나기 좋아하는 기질이랑 섞여서 네. 이 남자 저 남자랑 다 붙어 먹는다고. 그러니까 그 아줌마랑 딸이 좀 화가 나잖아요. 특히 자기 딸한테 그런 말을 하니까. 그걸 느꼈는지 똘순이가 그럼 어떻게 붙어 먹은 남자놈들 다 말해주랴 이러더래요. 그러면서 쓱 보다가 뭐 예를 들면 뭐 김가놈 하나, 이가놈 둘 뭐 이런 식으로 말을 하더래요. 근데 그 여자애가 되게 당황했다는 듯이 고개 푹 숙이고 가만히 있더래요. 그러면서 지 부모가 평생을 받다 바쳐서 그 돈 갖고 공부를 시켜놨더니 공부는 안 하고 이 남자 저 남자랑 붙어먹는다고. 그러니 시험이 될 리가 있냐고. 예. 약간 꾸짖듯이 말을 하더래요. 근데 저게 100% 제 잘못은 아니다. 제 기질이 있는데 그 아줌마를 보면서 네 죽은 애비의 기질을 그대로 갖고 태어났는데 그걸 못하게 한 얘가 저렇게 된 거라고. 쟤는 그냥 바다 건너는 일 시키라고. 출장 같은 거 많이 해외 가요. 출장 많이 가는 그런 일들 있잖아요. 뭐 영업맨이 됐건 뭐 여행사가 됐건 쟤는 그런 쪽 일을 해야 삐뚤어진 길로 안 빠진다고. 그러니까 그 아줌마가 되게 자기 아빠는 기억할 거 아니에요? 한 사람들은 몰라도 되게 놀랐다는 듯이 막 손을 절에 가면서 막 합장해서 막 비비시는 분들 있잖아요. 예. 그런 것처럼 그러고 있더래요. 그리고 어플 또 쓱 보더니 얘 때문에 뭐 공부가 안 되고 어쩌고저쩌고 해갖고 그런 것 때문에 한번 뛰어먹으려고 제가 부른 것 같은데 네 아들은 불 잡는 일을 해야 된다. 펜이나 종이가 아니다. 불을 잡는 일을 해야 된다. 예를 들면 요리 같은 거죠. 종종 타고날 때부터 정해진 길이 있는 애들이 있는데 그 일을 네가 싫다고 못하게 하면 제일 일찍 죽는다고 쟤 객사한다고. 그러니까 자식이 부모 소유가 아니라고. 그냥 딱 좋아하는 일 맞는 일 찾아주는 게 부모의 역할이라고. 괜히 욕심부리지 말라고. 불을 다루는 일을 해야 될 얘가 불이랑 상극에 있는 나무로 만든 펜과 나무로 만든 종이를 붙잡고 있으니 애가 몸이 버티냐고. 그러니까 걔도 아픈 거라고 막 그런 얘기를 하더래요. 그리고 한쪽을 또 쓱 보더니 어떤 할머님과 아줌마 중간분에 계신 걸 보더니 이 아줌마가 제일 급하네 이러더래요. 그러면서 지금 저 무당이 백호살 얘기했죠 이러더래요. 백호살이 어쩌고저쩌고 이러면서 굿대기하고 부적 팔고 했죠. 이번엔 굿날짜 잡자고 그러고 부른 거 아니냐. 좀 놀라시더래요. 그 백호살이라는 게 몸에 칼댄 살도 맞고 피 보는 살도 맞는데 그거 굿대기 하면 백호살 남편한테 넘어간다고. 보아하니 남편이 험한 일 하는데 칼 맞아 객사는 꼴 보기 싫으면 그런 쓸데없는 짓 하지 말고 병원 가시라고. 그러니까 병원을 가면 수술을 하라고 할 거라고. 그거 바로 받으시라고. 수술해도 몸에 칼 대고 피 본다고. 되게 놀랐다는 듯이 쳐다보고 있는데 예? 자기가 뭐 이런 걸 꿰뚫어 보는 게 아니라 옆에서 어떤 할머니가 자기 딸내미가 무슨 병으로 죽었대요. 근데 그때는 의학이 발달이 안 해서 근데 그 병을 손녀가 갖고 있는데 손녀가 자꾸 허튼 짓만 하고 있다고 막 토를 하면서 가슴을 치고 있더래요. 그러니까 이 아주머니도 자기 엄마가 어떤 병으로 죽었다는 건 알고 있을 거 아니에요. 그러니까 바로 병원 가시라고 막 그러고 있더래요. 그리고 그 딸도 보면서 할아버지가 옆에서 화를 내고 있는데 딸이 그걸 모르고 자기 손주 잡는다고 화내고 있다고.
빨리 좀 찾으라고 그런 얘기를 하더라는 거예요. 그러면서도 무당을 다시 때려보면서 적석을 뻔히 옆에서 할아버지고 할머니고 피를 포함해서 외치는 거 들었을 건데 일부러 안 들리는 척 못 듣는 척하면서 부적 팔아먹고 굿뛰어먹는다고 Hello guys, 저를 welcome back 뜯어 with 발견했는데 막 another 욕을 video. 하더래요. And today I am 그러니까 gonna show 갑자기 되게 you 신기하잖아요 이 분위기가. how 근데 to make 또순이가 audio 이제 담배 펴도 spectrums 되죠? 제가 말했잖아요 in 고맙다고 the 절할 거라고 gap. 이러더라는 거예요. So, 그 사람들이 다 as you 가만히 can 앉아서 see 그 on 또순이 the 혹시 뭐 screen, 선생님 this 번호 is 좀 이런 얘기 해야 also 되니까 an 또순이가 audio 자기는 그런 일 하는 사람 spectrum. 아니라고 As you can 그런 거 see, 알려줄 생각도 없고 and 그런 일 하는 I'll 사람도 show in 아니고 this tutorial 그냥 이런 how 거에 to do 매달리지 말고 this. 각자 자기 할 일 하면서 자기 인생 And 뿌리면서 no, I am 사시라고 not 그게 최고라고 joking. 뭐 이런 식으로 얘기하고 See, it is 담배를 피면서 synced 각도를 with 보더래요. what 그러면서 그 I 옆에 am 있는 saying. 똘비를 It's not 보더래요. like just a 근데 뭔 얘기를 할 sticker. 줄 알았는데 It's 안 a 하더래요. real 그리고 audio 그냥 부채로 spectrum. 살랑살랑 이제 자기 today I'm 부채질하면서 gonna 담배 show 피고 you how 있는데 to 그 do 부채를 it. 흔들 때마다 딸랑딸랑 So let's 소리가 start. 나니까 되게 신기하긴 So 하더래요. first, 그리고 go on 그 your phone, 제자라고 보였던 go to 그분이 Play 캐리어를 Store 낑낑 끌고 나오더래요. and search 그리고 for 가자 이러고 딱 audio 나가는 때 spectrum video maker. 갑돌이도 뭔가 And 아 download 이거는 this 제가 지금 뭐가 있으니까 말을 안 한다 하고 딱 나간 거예요. Make video 그래갖고 아 from 뭐냐고 이 형도 말 좀 해주라고 by 그러니까 Desamobi. 아 됐다고 말해도 말 들을 것도 아니고 괜찮다고 하더니 And if you 그 don't 제자한테 너 have 차 CapCut, 있지 이러더래요. 그러니까 아 obviously 네 you 하고 need 차 it. 띠딕 하고 하는데 그 차를 Just go 쓱 to 보더니 CapCut 이 and 차 download the 돌려준 거냐고 CapCut. It's 네 not 그러니까 available 찾기 in 줘보라고 my 하고 들어가서 region. 차키를 집어던지고 So then 막 또 화를 내더래요. 근데 대충 그 화내는 내용의 Then what 골자가 you have 약간 to do 제대로 된 is 신을 then 받아야 open 될 CapCut 그릇으로 태어난 and 애인데 make a new 지인이 그거 project. 힘들다고 팔자 훔쳐먹으려고 애를 완전 조져놨다고 Once you have 팔자를. made project, 그러니까 산신이죠. just 얘가 받아야 될 그 산신이 그렇게 화가 나가지고 나랑 이모한테 찾아와서 깽판을 놨다고. 그러면서 막 화를 내고 와서 갑돌이를 보더니 갑돌 너 차 있어 했더니 자기 형 차 타고 왔다고 한숨을 푸시더니 그 근처에 기차역까지만 좀 태워다 달라고. 그러니까 갑돌이가 이때다 싶었대요. 뭔가 기준을 지게 하는 거잖아요. 아 알겠다고 빨리 타시라고 일단 태웠대요. 그 갑돌이가 보조석에 타고 운전석에 그 형이 타고 뒤에 그 여자 둘이 탄 거죠. 똘순이랑 그 제자랑 짐을 싣고 딱 타는데 무슨 기차역까지 왜 가냐. 그러니까 아, 그냥 얘가 가야 될 곳이 강원도 쪽이에요. 강원도 쪽에 기차가 있으니까 그냥 기차 타고 그쪽으로 막 택시 타고 가면 된다고. 그러니까 갑돌이가 얼추 갑돌이도 운전 많이 하거든요. 직업 특성상. 한 2시간 반, 3시간이면 갈 것 같대래요. 차가 막힐 시간도 아니었고 막힐 날도 아니었고. 그러니까 그 형한테 형 오늘 바빠요 했더니 오늘 딱히 뭐 없다고. 그러니까 뭐 예를 들어서 그 강원도 돌빗이라고 하면 돌빗으로 가자고. 기차역 말고 돌빗으로 가자고. 그러니까 거기까지 하니까 빨리 그렇게 하자고. 알겠다 이렇게 했대요. 그러니까 똘순이가 한숨을 푹 쉬더니 얘가 옛날이랑 다르게 이거 완전 능구렁이가 배에 눌러 앉았네 막 이런 식으로 얘기를 하더래요. 그러니까 아유 내가 사회생활 너무 오래 했다 이런 얘기 하고 있다가 똘순이가 그래서 뭐가 궁금한데 이러니까 이 형이 아까 보고 왜 얘기 안 했냐고 하다가 그러니까 똘순이가 아니 어차피 넌 이런 거 안 믿지 않냐. 그러니까 갑돌이가 나는 이런 걸 안 믿는데 너도 알다시피 행자가 약간 완전 극현실주의자인데 그런 행자가 너랑 이모님은 믿잖아. 난 그 행자를 믿는다. 너 뭐 있다고 믿는다. 그러니까 아 뭐 그냥 하고 한숨을 푹 쉬다가 기분 나빠하지 말고 들으라고. 일단 똘비는 똘순이한테 자기 여자친구에게 아직 한마디도 안 했어요. 뭐 때문에 왔는지도 얘기를 안 했어요. 그냥 기분 안 나빠했으면 좋겠다고. 내가 저 무당집을 뭐 때문에 갔는지는 모르겠는데 뭐 나이대가 있으니까 장사 때문인지 뭐 승진 때문인지 건강 때문인지 뭐 때문에 간지 모르겠는데 여자친구랑은 헤어지라고 이렇게 말을 하더래요. 그러니까 갑자기 무슨 소리냐고. 그러니까 여자친구한테 특이한 꽃이 펴 있다면서 되게 궁금하잖아요. 갑돌이는 대충 알고 있으니까 이게 모란 꽃은 모란 꽃인데 색깔이 좀 특이하다. 헤어지는 게 나을 것 같은데 너 빨리 죽기 싫으면 헤어지라고. 그때만 해도 갑돌이가 이 여자친구 때문에 이 형이 뭐 화병 나서 죽든가 스트레스로 암이 걸려 죽든가 그런 거 한번 이런 생각 했었대요. 그리고 똘순이가 보다가 아무튼 그거는 도화살 이런 거 아니라고. 도화살이 복숭아꽃이라고 하더라고요. 근데 걔는 도화살 아니라고. 도화살 아니고 도화살인 척하는 위험한 꽃이라고. 도란이라고 막 그런 얘기를 하더래요. 네 이러면서 가다가 근데 그 똘비가 제가 이런 거 잘 모르고 생각보다 제가 머리가 멍청해서 그렇게 말씀하시면 제가 무슨 말씀인지 잘 모르겠다. 그러니까 또 갑자기 다 저것저 헤어지라고 하시니까 또 헤어질 수도 없고 처음 뵙는 분인데 방금 신기한 걸 보긴 했지만 그러니까 한숨이 푹 쉬더니 여자친구 혹시 부모님 뭐 하신지 아냐고. 식당 하신다 하자마자 그 특정 나라를 딱 말하면서 그쪽 음식이죠? 이러더래요. 네. 그럼 걔네 할아버지도 뭐 하던 사람인지 아냐고. 그건 잘 모르겠다. 그럼 걔네 증조부는 뭐 하는 사람인지 아냐고. 그것도 잘 모르겠다. 그럼 그거 알아봐라.
그리고 여자친구가 절대 너가 첫 남자친구가 아니다. 그거는 명심해라. 이렇게 말을 하더래요. 근데 똘비가 놀란 게 이거는 갑돌이도 몰랐는데 똘비는 여자친구의 첫 남자친구가 자기라고 생각했어요. 물론 둘이 나이 차도 좀 있대요. 여자친구가 똘비보다 좀 많이 어리기도 하고 너무 순진해서 모든 게 첫 데이트, 첫 식사 뭐 이런 다 첫 남자친구라고. 예. 그러니까 뭐 그럴 리가 없다. 그러니까 아니라고 제대로 알아보라고. 그래서 그쪽까지 가고 똘순이가 그 제자를 데리고 우린 택시 타고 가겠다고. 그러니까 갑돌이가 좀 더 말해주면 안 되냐고. 그러니까 이 정도 말해줬으면 쟤는 시간 좀만 지나면 다 안다고. 근데 말을 안 한 이유가 그럼에도 쟤는 지 하고 싶은 대로 할 거라고. 애가 고집이 너무 세다고. 그러면서 그 똘비를 쳐다보면서 뭐 초면이라 이런 말 하고 싶지도 않고 했는데 어쨌든 연이 이렇게 돼서 예. 또 친한 친구의 지인이라고 하니 다시 한번 충고하는데 찜찜한 일이 분명히 생길 거고 뭔가 쎄하다는 느낌을 점점 알게 될 거라고. 그때가 마지막 신호일 수 있으니까 어떻게든 빨리 헤어져도 도망치라고 막 그런 얘기를 하더래요. 그러니까 똘비가 그럼 마지막 하나만 테스트용으로 물어봤대요. 혹시 얘한테 있다는 그 모란이 왜 모란이냐고. 똘비는 알고 있는 게 있었거든요. 똘순이가 보다가 헛웃음을 한번 힝 하더니 걔가 피가 섞였잖아. 그래서 색깔 이상한 모란이라고 이러고 그냥 가더래요. 갑돌이는 그게 뭔 말인가 했는데 똘비의 여자친구가 그 나라의 약간 혼혈은 아닌데 좀 그런 류 쪽 사람이었다는 거예요. 그러니까 똘비가 진짜 저 사람 뭔가 진짜 대박이다. 그리고 똘비가 그래도 혹시나 해서 인터넷에서 막 뭘 검색하더래요. 근데 모란이 그 나라의 상징 꽃이래요. 우리나라가 무궁화가 상징이듯이. 되게 신기한 거예요. 그래서 이게 색깔이 특이하다는 게 피가 섞였다는 게 이런 의미구나 싶었대요. 와 되게 신기하다 저분 연락처 아니니까 갑돌이도 나도 되게 오랜만에 우연찮게 본 거라고 연락처 모른다고 하고 그냥 그러고 헤어졌대요. 시간이 좀 지나서 똘비한테 연락이 왔대요. 갑돌이한테 술 한잔 하자고 했더니 여자친구랑 막 얘기하는데 여자 또 그런 걸로 그냥 얘기하더라. 그래서 자기가 들은 거를 얘기하기 좀 그렇고 막 스트레스 너무 받는다 막 이러면서 술 한잔 하고 있는데 갑돌이 들은 게 있으니까 형도 그런 거 안 믿는 거 알고 형도 알죠 저 그런 거 안 믿는 거. 근데 쟤는 믿는다고. 쟤는 내가 본 것도 있고 들은 것도 많고 실제로 내가 가장 믿는 친구도 쟤한테는 믿는다고. 근데 걔는 다른 무슨 거 절대 안 믿는 애인데도 쟤 진짜 뭐 있는 애라고. 그러니까 형 더군다나 형도 알지 않냐. 제가 그냥 보여준 것도 있고 뭐 뭐라니 어쩌고 하면서 다 맞췄던 것도 형도 알지 않냐. 그리고 걔가 했던 말 절대 잊지 말라고. 그냥 뭔가 쎄하다 이거 느낌이 안 좋다 이런 거 마지막 근거라고 하지 않냐. 헤어져라 하면서 막 그런 얘기를 하더래요. 근근데 갑돌이한테만 한 얘기가 있잖아요. 쟤는 그래도 혼자 지고 싶은 대로 한 거라. 그것도 사준대요. 이게 들은 게 있으니까 말은 못하고 너무 심장이 쓰였대요. 그러고 나서 그 형이 한번 술 먹고 여자친구랑 싸웠는데 그때 막 그런 얘기를 했다는 거예요. 뭐라니 어쩌고 도화살이 어쩌고 막 이런 얘기 했다는 거예요. 그 여자친구 엄청 정색을 하면서 연락을 끊어버렸대요. 정작 이렇게 끊었으면 헤어지면 되는 거였어요. 헤어지면 되는 거였는데 얘가 못해주고 또 잡은 거예요. 똘비가. 근데 똘순이가 말한 게 있으니까 나름 이런 거 저런 거 좀 물어보고 말아보고 검색도 해보고 공부도 해보고 막 하면서 찾아는 봤대요. 근데 보니까 이 여자친구의 부모가 한국에서 그 나라 식당을 하고 있는 건 맞아요. 근데 할아버지랑 증조 할아버지가 중국에서 한국으로 치면 무당 같은 도사 뭐 그런 거래요. 근데 그 아들이 그걸 받아서 했어야 됐는데 한국 여자랑 결혼해서 한국에서 사는 거예요. 좀 더 정확히 말하면 우리나라로 국적을 귀화한 그쪽 나라 사람이랑 결혼을 해서 이쪽에서 장사를 하는 거예요. 근데 이게 찜찜하잖아요. 똘순이가 말한 건 다 나왔어요. 찜찜한 것도 맞고 연락 끊고 잘못 샀던 애가 한 번 붙잡아도 막 일십하고 하던 애가 차단까지 하고 있던 애가 갑자기 어느 날 차단을 풀더니 할 말이 있다 만나서 얘기하자 하더니 좀 받아주는 분위기로 가더래요. 그러고 오빠 평생 나한테 그런 걸로 뭘 안 할 거야. 나도 조심하겠다. 대신 오빠 나한테 평생 그런 걸로 뭘 하지 마라. 나 그런 거 싫어한다. 똘비가 솔직히 말하면 자기가 본 적은 없겠지만 증조부도 그렇고 할아버지도 그렇고 아빠도 그런 걸 젊어서 좀 고생했을 거고 그러니까 이런 쪽 얘기를 되게 싫어하는구나 생각을 했대요. 그래서 알겠다 안 하겠다. 그리고 여자애가 좀 고민을 하다가 맥주 한 잔을 쭉 마시더니 나는 오빠 알다시피 오빠가 묻은 게 처음이다. 그래서 난 오빠랑 결혼도 솔직히 생각을 하고 있는데 자꾸 이런 걸로 하니까 흔들렸던 거다. 무서웠던 거고. 그러니까 아니라고 나 믿으라고 내가 책임지